Bismillahirrahmanirrahim. Summa rawi fil asli qismani. Bizler rivayet kılgan, hadisleri rivayet kılgan adamlar iki türge bölünür. Ma'rufun bil ilmi vel ijtihad. Birincisi şol faqih, rawi faqih. Kal hulafa'il arba'ati vel abadilati radiyallahu anhum. Hukmuhu al amalu bi rivayatihim awla min al amali bil qiyas. Erde bulardan nemesi rivayet kılgan hadisi qiyasqa qarşı kele turgan bolsa, anda biz qiyasты taştap hadisти alamыз. Düşünsüzlermi? Bu misal ne de aytkanбыз? Man duhika minkum qahatan falyu'idil wudu'a was-salata degan hadisти aytkanбыз. Bu hadisти rivayet kılgan Abu Musa al-Ash'ari bolgan. Al mujtahidlerden, faqihlerden. İkincisi, ma'rufun bil hifzi vel adalati. Demek bu adil eken, biroq faqih emasken. Rawi gayru faqih. Ka Abi Hurayrata ve Anas ibn Malik radiyallahu anhuma. Abu Hurayra'nı aytkanбыз. Bu neme dep? As-sahih annahu minel fuqaha da aytkanбыз. Faqihlerden. Hukmuhu. Emin bularning hadisi egerde rivayet kılın jetken hadisi qiyasqa qarşı gelip qala turgan bolsa, ne qılabыз dese aytып atat. In wafaqa hadithuhu al-qiyasa yu'malu bihi. Egerde muну hadisi qiyasqa dal gele turgan bolsa, anda ne qılat ekemiz? Hadiske amal qılabыз. Al-hukmu thabitun bil hadis. Hadis menen sabit boldu, qiyas menen boldu dep aytpayбыз. Düşünsüzlermi? Hadis menen boldu dep aytabыз. Wa in khalafahu ve in khalafa hadithuhu al-qiyas. Erde munun rivayet kılgan hadisi qiyasqa qarşı gele turgan bolsa, la yutrakun naibu faalini dep aytkanбыз. Hadis dep aytkanбыз. Hadisти taştap koybayбыз bul hadisти. Biroq ne sebepten illa li daruratin, eger zarlykçılık bolsa, oşondo gana taştayбыз. Eger zarlykçılık bolbosa, anda taştabайбыз dep aytkanбыз. Buga misal kандай dep aytkanбыз? Janagı hadisul musarra dep aytkanбыз. Abu Hurayra radiyallahu anhu rivayet kılganda janagı kimde kim egerde janagı jeline süt tolup kalat kal, oşonu satıp alıp keyin anın neme ayıbın görüp kala turgan bolsa, fa huwa bil khiyar dep keladi hadis manisine. Demek aldı neme kalasa oşol nemeni alıp kalsın, bolbosa oşol uyudu qaytarısında andan keyin oşol süt içi oldu da bu. Süt içi olgandan oşonun oruna bir saat tamır bersin dep koyat da. Ha bizde ereje var. Mutlafat janagı mutlafat nerselerdi egerde misliyat bola turgan bolsa, misliyatın beriş kerek misl menen. Bolbosa kıyması menen beriş kerek. Bul soğ minat tamırının bir soğusu, bu misliyat kadar girbeyt, kıymiyat kadar girbeyt. Düşünsüzlermi? Antkede bir soğ tamır, misal üçün 10 litre sütke gelbeşi mümkün da. Turabı? Bol jaktan ne de otat? Az bolsun, köp bolsun, ne olup otat? Bir soğ tamır berip koysun da otat da. Al kıyma kadar jatpay kalat. Düşündü? Oşondan bunu taştaş kerek bolup kaladı. Qarаңыздар. İlla li daruratin ve hiye ennehu law umila bil hadis. Darura qaysı dese, egerde biz hadisке amal kıla turgan bolsak, lan sada babur rawi min kulli vajin. Demek hiç bir mınday akılga bir mınday ihtimallılık kalbay kalat eken. Akılga takır ele orun kalbay kalat eken. Wa rawi kana gayru faqih. Adam rivayet kılgan hadis bu faqih emas. Mujtahid negizi özü faqih degen neme söz Salaf-ı solihinlerden, murunqu mutaqaddimlerden nemesinde köz qarashında faqih dep ayta turgan bolsa, аны mujtahid dep düşünüşken. Azırkı faqihler emas. Faqih degen mujtahidlerge aytılgan. Wa naqlu bil ma'na kana mustafidan fihim. Jana uşul hadisти rivayet kılуу bulardın arasında maşhur bolgan sahabaların arasında. Bular kebirki hadislerdi Peygamberimizin sözünden oğuzdan kanday uksa oşondoy neme kılbastан kebirkilerin manismen gana rivayet kılıp koyot ele. Mustafidan degen bul maşhur bolgan. Eldin köbü oşondoy hadisти manismen de rivayet kılgan. Adam bizge monday degen şek bolup kalat da fala'allar rawiya naqala al-hadisa bil ma'na ala hasabi fahmihi. Bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den oğuzdan çıkan hadisти özünün düşünügü menen düşünüp algandağı adam rivayet menen rivayet kılıp koyup atat da manisi menen rivayet kılıp koyup atat. Fa akhta'a. Özü mындай sırttan qarap bir özünü bir düşünüp atat da bir manini düşünüp atat. Biroq bul manisi tуура эмес düşünүк болуп atat da. Anan oşon negizinde tуура эмес düşünүгүн özünün sözü menen rivayet kılıp koyup atat da. Düşündü? Wa lam yudrik murada Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisten emnen maksat kılıp atkanını bilgen jok deydi. Na, uşanduktan fa li hadihi darurati la yu'malu bihi bi hadisi ar-rawi gayr al-faqih. Faqih bolboğan oşol nemenin rawinin hadisine amal kılbayız. Biroq андай janagı darurat sebepten. Ve yu'malu bil qiyas. Ve leysa hada izdira'an bi Abi Hurayra radiyallahu anhu ve la bi gayrihi, bel huwa bayanu hukmi hada al-maqam. Demek bu jaqa misalda iki sahabeyi alıp kelgenimizde alar ışılında emas deydi. Bolgonu bu uşul maqamdın ökün bayandap atabımız deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya Karim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana wa ba'd. Al-bahsu thalith fil icma. Üçüncü bahsus bu icma turasında bolup atat. Birinci Kur'an-ı Kerim'de ötkönmüz kitapta, ikincisi sünnet bolup atat, anan üçüncüsü bu icma bolup atat. Al-icma'u fil lugati al-ittifaq. Lugattagı manisi ittifaqты bildiredi. Ecma'ti nuhat ala kaza dese demek neden? İttefaqu ala kaza degen manide. Ecma'ti nuhat ala ennel fa'ile marfu'un ve ennel mef'ule bihi mansubun dese bulacakta ittifaq. Biroq bulacakta istilahi icma emas. Düşünsüzlermi? Bulacakta istilahda usul fiqhda icmanın manisi başqa, istilahda manisi. Biroq tillik manisi ittifaq. Biroq neme usul fiqhda manisinde ittifaq plus ve ziyada da. Düşünsüzlermi? İttifaqdağı var, biroq da qoşumça nerse var. Ve fi şeriati istilahdağı manisi qanday? İttifaqul mujtahidin min ummeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme fi asrin ala emrin. Demek ne dedik? İstilahdağı manisi mujtahid alımlar. Mujtahid alımlar degende qanday boluş gerek? Mujtahidler boluş gerek, ahlul adalardan boluş gerek, ha? Jönökö jana fussaqtardan emas, işte mujtahidlerden boluş gerek. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden boluş gerek. Buga çeyinki janağı başqa paygамбарлардын ümmetinin inemesi ittifaqı icma dep atalbayt anladık. Düşünsüzlermi? Bizim paygамбарыбыздын ümmetinden boluş gerek eken. Anan fi asrin bardığı bir doğruda boluş gerek. Misal üçün mogo azırkı doğruda. Misal üçün 200 yıl murunkuların icması menen azırklardıkı bir jerde ittifaq bolup kalsa, al icma bolup esептелбейт. Düşünsüzlermi? Oşol uçurda, yaşap atkan uçurda, oşol bir vaqta neme kılış gerek, icma kılış gerek bardı. Oşol mujtahid bolup esептелген adamlar icma kılış gerek. Ala emrin, demek ala emrinden maksat emrun dini, dini işlerde, dini ala hukmin dini başkaça aytganda, kebir kinlerde hukmin dini, şeriat hükmüne ijtihad kılap. Biroq bul qanday? Bul nerse amri degende bul ijtihadi nerse boluş gerek. İjtihadi nerse boluş gerek. Düşünsüzlermi? Egerde misal üçün Kur'an-ı Kerimde hüküm açık aytılıp qot'y nerse bolsa, aga neme kılbayt, icma kılınbayt. Allah özü ele Kur'an menen sabit bolgan bolup esептелет. Ana bul ala emrin dep aytkanda, taktap aytkanda min furu'id din boluş gerek. Dindin far'larından, hukmu fiqhi de boluş gerek. Akidaga neme olsa icma bolbay kalat. Düşünsüzlermi? Hukmuhu huwa hujjatun kal hadis. Demek bunun hükmü qanday deydi? Bu hadis siyahtı öyle, bu hujja bolup esептелет deydi. Kebirkiler qot'y bolat, anan kebirkiler zonni bolat. Oşontdan bu jaqda jalpı ele hujja dep koydu. Hujjanın kebiri qot'y bolat, kebiri zonni bolat. Düşünsüzlermi? Hujja dese söz türlü qot'y dep düşünüp albaňyz. Bu jaqda kebirkiler zonni bolat, kebirkileri qot'y bolat. Liqawlihi ta'ala bu qandayça hadis siyahtı hujja bolup esептелип kaldı dese, buga dalilimiz bar deydi Kur'an-ı Kerimde. Estaizu billah ve ma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ve yettabi' gayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla ve nuslihi cehenneme ve sa'at masira deydi. Ayetin manisinde ne deyot? Kimde kim oşol adamga hidayet açıktalgandan keyin, hidayet açık aykın bilingenden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşı çıka turgan bolsa, birinci. İkincisi ne oluyor? Anan neme elçi mu'mindardın jolundan başka jol erişip kete turgan bolsa, mu'mindardın, musulmandardın jolunu taştap başka jol erişip kete turgan bolsa deydi. Nuwallihi ma tawalla. Kayga getse biz oşol jaka getirip salabız, al adamды oşol jaka burup koyabız. Ve nuslihi cehennem. Biz аны ne kılabız? Tozakka kirgizebиз деп атат. Nudkhiluhu cehennem. Ve sa'at masiru cehennem. Bu qanday jaman nerse jay bolup esептелет deydi. Bul jakta qarаңыздар. Ve ma yushaqiqir rasula degen aslında turat. Cealallahu Teala muhalefetel mu'minine misle muhalefetir Rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Demek bu jakta ne deyot? Ve ma yushaqiqir rasule anan ve ettebi' gayra sabilil mu'min deyot. Kimde kim Peygamberimizge karşı gele turgan bolsa, anan mu'mindarın jalpı karmanga mu'mindarın jolun taştap ketse deyot da. Demek ne deyot? Bul degen oşul jazası mı deyot? Tozakka kiret deyot da. Demek ne sebepten kirip atat? Peygamberimizge karşı çıkkan, anan keyin icmanı taştagandan deyot da. Demek bu jakta aytып атат. Cealallahu Teala demek Peygamberimizge karşı gelgende siyahtı bu jakta. Mu'mindarga karşı gelүүnün Peygamberimizge karşı çıkkандай ele bolup kaldı deydi hükümünü. Bu jakta. Muhalefası teginde ele bolup kaldı. Fa yakunu icma'uhum bu musulmandardın icması deydi. Ne bolup kaldı deydi? Ka habar rasuli hujjatan qat'iyatan. Demek ne bolup kaldı deydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nemesi hujjatın habarınday bolup da hujja qat'iyya dep koydu. Hem bu icma bir türüne aytadi, bir türüne gana. Bolbosa icma'nı hujja dep aytıp koysa jakşı ele bolot ele. Düşünsüzlermi? Ankeni kebirkiler zonni bolot, kebirkiler qat'iyya bolot.
Бұл Құран-ы Кәрімдегі далили ушул болду. Экинчи хадистен далили кайсы десе: "Ва ли каулихи саллаллаху алейхи ва саллама ла яжмауллаху хазил уммата ала далалатин абада." Демек не деп атат? Же болбосо башка риваяттарда келгени "Ла тажтамиу уммати ала далала" деп келет. Менин үммөтүмдү Алла Таала немеге далалга бириктирбейт деп атат. Түшүнүңүздөрбү? Далалга бардыгы көпчүлүк савадул азам, көпчүлүгү бириктирбейт. Бирок кээ бирлер далал болуп кетиши мүмкүн. Бирок көпчүлүк савадул азам не кылат экен? Ал дол болгон нерсеге, туура эмес нерсеге иттифак кылбайт деп атат да. Демек ошондуктан бул дагы жана кунту хайра умматин ухрижат линнас дегенде дагы ушул бир себеби да. Хайру умма не болот? Ал долалага чогулбайт. Кийинки далили Ибн Масуд радиаллаху анхунун сөзү: "Ва ли каули Ибн Масуд радиаллаху анху ма рааху муслимуна хасанан фа хуа индаллахи хасанун." Демек савадул азамды айтып атат. Жалпы мусулмандар кайсы мусулмандардан максат муштахидтер, Муштахидтер кайсы нерсени туура деп, хасан деп көрө турган болсо, демек бул дагы Алла Тааланын астында хасан экен, Алла Тааланын алдында өкүмүндө хасан болуп эсептелет. Так. Вама рааху саййан, жолбосо вама рааху болуш керек эле негизи. Ма раахул муслимуна деген деп атат да. Ма раахул муслимуна. Бул жакта фейл болуп атат, файлу зохир болуп атат. Кийин бул жакта файл мудмар болуп атат. Файл мудмар кылганда эмне болуш керек? Вама рааху болуш керек да. Бул риваяттын эмесин карап көрүш керек. Негизи немеге нахвуга салганда вама рааху болот. Түшүнүңүздөрбү? Вама рааху саййан фа хуа индаллахи саййун. Кайсы нерсени неме жаман деп көрө турган болсо, анда ал дагы Алла Тааланын алдында жаман болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Бул деген Алла Таала ошолорго тавфик берет, жалпы савадыр азамга тавфик берет. Ошол тавфик аркылуу бул нерсени бир өкүмдү туура жакшы деп эсептешет да. Бул жерде жанагы неме деп келип калбаш керек. Мисалы үчүн Муътазилалардын немесине болуп калбадыбы? Муътазилаларда не деп аткан? Ат-тахсин ва тaqbih al-aqliyan деген эреже бар аларда. Акылым менен мен кайсы нерсени жакшы деп, менин акылым кайсы нерсени жакшы деп эсептесе, бул шариатта жакшы болуп эсептелет. Алла Таала мага сооп бериш керек деп айтат да. Андай маанидә эмес. Түшүнүңүздөрбү? فإجماع هذه الأمة بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فروع الدين حجة قطعية موجبة للعمل. Демек бул үммөттүн ижмасы дейт. Бирок качан пайгамбар саллаллаху бул дүйнөдөн өткөндөн кийин деп атат. Эмне үчүн бул жерде пайгамбардын өткөндөн кийин деп атат? Десе, анткени пайгамбардын доорунда бул ижма эсептелбейт. Анткени бул пайгамбар неме Муаз радиаллаху анхунун хадисинде дагы кыяс немеде келет го. Бима тaqdi деп келет го. Эгер сабир өкүм ида арада алейка ида арада лака qada. Эгер бир мындай өкүм чыгарышың керек болуп калса, канча өкүм чыгарасың десе, би китабилла, фа илам таджид десе, фа би суннати расулилла, фа илам таджид десе, ажтахид ва ла алу деп келет. Ал жакта ижма айтылган эмес. Эмне үчүн анткени пайгамбар саллаллаху тирүү болуп турган да? Тирүү болуп турган. Ошондуктан пайгамбардын немесине тирүүлүгүндө бул ижма этибар калбайт. Ижма кылынса деле, эгерде булар ижма кылса деле, пайгамбар саллаллаху эгерде ага муафик болуп аларга неме кыла турган болсо, анда пайгамбардын такрири менен сабит болот анда. Эгерде мухалифа кыла турган болсо, алардын ижмасы пайгамбардын алардын кылган ижмасына пайгамбар каршы боло турган болсо, анда ал этибар кылынбайт да. Түшүнүңүздөрбү? Фи фуру'д дин дейт. Демек ошол фикый маселелерде, түшүнүңүздөрбү? Фикый маселелерде болуш керек. Усулу динде эмес. Худжатун кат'iyyatun. Эми бул негизи ижманын бир түрүнө айтып атабыз деп атабыз. Худжа кат'iyya болуштугу ижманын бир эле түрүнө таандык болот. Анан мужибатун лил амал. Демек худжа кат'iyya болгондон кийин амал кылыштыкты важип кылат. Мужибатун лил амал фил жумла. Вал му'табару фи хазал баб. Эми ушул немеде ижмада этибар кылынган кайсы десе, ижмау ахли рой вал ижтихад дейт. Демек ушул биякта биз ижмада өтүп атпайбыз. Усул фикте ижма дегенибизден максат дейт. Ахли рой деген муштахидтерди айтып атат. Ахли рой вал ижтихад эки мааниси бир эле. Түшүнүңүздөрбү? Муштахидтердин немеси ижтихад. Ижмал муштахидин. فلا يعتبر دمك وإذا كان كذلك وإذا كان المعتبر في هذا الباب إجماع أهل الرأي والاجتهاد لا يعتبر دين سوزدا فصحيح بالوقت فلا يعتبر بقول العوام والمتكلم والمحدث دمك بالإجماع كرجنده عوامдар жөнөкөй карапайым калыптар алардын ижмасы этибар кылынбайт алардын ою деле эске алынбайт алар өзүнүн оюн айтам десе деле аларга неметпейт баа берилбейт Вал мутакаллим бол акыйданын илимде мутахассис болсо деле, бирок фик илимде
бул немеси жок боло турган болсо, фақих боло албай турган болсо, буга ижма боло эсептелбейт. Анын ою да эсепке алынбайт. Ал ами сыяктуу болуп калат. Вал мухаддис керек болсо мухаддистин дагы немеси алынбайт. Ал жөн гана сен ишин хадисти риwayat кылыш керек, өкүмгө киришпе да. Түшүнүсүңөрбү? فإنهم نيجم لارهيت نمسي قولي اعتبار قلمي تسا فإنه لا بصيرة لهم في أصول الدين demek bul nemede dindin asrar dindin ahkamlarında bulardan bir körөгөчтүк мындай bir маалыматы деле терең эмес деп атат да. Фикый өкүмдөрдө булардын терең маалыматы жок. والإجماع على أربعة أقسام. Demek bizdin Hanafilerinin könül nemesinde mazhabında icma 4 türe bölünüyor. Birincisini ayet otat. İcma'u sahabeti radıyallahu anhum ala hukmil hadiseti nasson ke icma'ihim ala khilafeti Abi Bakrin radıyallahu anhu. Demek bu birinci türü qanday deydi? Жалпы sahabaların barlığı sözü bir ağızdan barlığı ayrı biri. Misal için 5-6 mujtahid bola turgan bolsa, 5-6 mujtahidin bardı 10 dep koydu. 10'du ayrı biri söz menen makul dep aytat da. Nasson деген нуткон сөз менен айтып неме кылышат, ижма кылышат. Буга мисал кандай десе, сахабалардын бардыгы Абу Бакр радыйаллаху анху халифа болушуна ижма кылышкан, бир ооздан бардыгы сөз менен айтышкан. Hukmuhu эгерде биздин алдыбызга ушундай ижманын биринчи түрү келип калса, эмне кылабыз десе айтып атат. Хуа qat'iyyun. Qat'i болуп эсептелет. Qat'i эме? Fil i'tiqad wal amal. I'tiqadda дагы, амалда дагы бул qat'i болуп эсептелет. Биманзилати аяти мин китабиллахи таала. Демек Кур'ани Каримдеги аят сыяктуу болуп калат. Эгер андай боло турган болсо, Кур'ани Каримдин аяты сыяктуу болуп кала турган болсо, фаюкфару жахидуху, анда бул ижманын биринчи түрүн инкар кылган адам бул капыр болуп калат дейт. Түшүнүңүзбү? Капыр болуп калат. Экинчиси İcma sahabati bi nasl ba'di ve sukutil baqin. Bul icma sukuti деп коет. Ve yaqulu lahu al icma sukuti. Bul кандай экен? Сахабалардын эле ижмасы, бирок кээ-бирки сахабалар айтат экен да, калгандары унчукпайт экен. Негизи көбүнчө бизде мисал үчүн үрп адатта деле ошондой. Байкайсыздарбы? Мисал үчүн бир айылда бир башчылар мындай айылдын аксакалдары сүйлөйт да, калгандары о деп неме кылышат да, макул болушат. Ахлул калам, ахлул хадиса деп коет, ошолор гана сүйлөйт да. كإجماعهم بغى مثال غنداي دسه كإجماعهم على قتال مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. Demek Abu Bakr radıyallahu anh doğrunda zekatты бербей койгон адамдарга согуш жарыялашкан да, ошого ижма кылышкан. Abu Bakr radıyallahu anh өзү да айткан да, ким эгерде пайгамбар саллаллаху берип жүрүп мага бербей турган болсо, мен ага согуш жарыялайм деп айткан. Калган сахабалар дагы буга карамага каршы болуп да чыккан эмес. И сөз менен да айткан эмес. Бирок эмне болуп калат? As-sukutu 'inda al-haja bayanda. Bayanu darurаны өттүк кой. Анан бул жакта дагы бир, кыздын чыкпасы макул дейт. Ошол дагы сохибул хадиса деп айтканбыз ал жакта. Анан бул жакта дагы бир кээ-бирки шарттар бар. Мисал үчүн айтты го, мисал үчүн кээ-бирлер айтат, калгандар унчукпай турат. Анан бул жакта муддатут таамул деп коет. Калган адамдар, мисал үчүн унчукпай турган адамдар балким таамул кылгандыктан унчукпашы мүмкүн, ойлонуп, пикир кылып аткан болушу мүмкүн. Ошол таамулдун муддаты 3 күн деп айтышат да аламдар. 3 күн деп айтышат. Анан бул жакта кээ-бирки адамдар мисал үчүн унчукпаганын себеби фитнадан, фасаттан корккондуктан. Эгерде мен мисал үчүн буга каршы чыга турган болсом, фитна, фасад чыгып кетет. Ошондон унчукпай коеюн деген дагы болбош керек. Түшүнүңүздөрбү? Анан ошол жакта буга каршы чыга турган мындай жактан эч ким каршы чыкпаш керек да. Эч ким каршы чыкпаш керек. 3 күн убакыт өтүш керек. Анан кийин фитнадан коркуу себептен унчукпоонун себеби фитнадан коркуу болбош керек. Ошондой болсо анан бул ижма болуп эсептелет. Эми мындай деген суроо туулат. Эмне үчүн биз муну неме кылып атабыз? Ижма кылып атабыз. Болбосо калгандары деле сукут кылып атпайбы? Десе, анткени биз эгерде биз неме кыла турган болсок, ижма кылып этибарга албай турган болсок, анда эмне болуп калмакпыз? Буларды фасык деген немеге алып барып калмакпыз да. Булар анда мындай корккондуктан булар унчукпай койду, тигине кылып койду деген болуп калышы мүмкүн да. Анткени бизде жанагы неме бар да. Хадис катары айтылат, бирок неме Аби Али ад-Даккоктун сөзү деп айтканбыз. Ошол хакты көрүп туруп унчукпай койгон адам шайтандын ахрос деп айтылат да. Түшүнүңүздөрбү? Анан булар боло турган болсо, буларды Алла Таала Кур'ани Каримде да мактаган, радиаллаху анху ва раду анху деп хадисте да макталган, хойрул куруни корни деп айткан. Мындай адамдар андай нерсеге барбайт да. Түшүнүңүздөрбү? Керек болсо жана кээ-бир адамдар айтат, кунтум хойру умматин ухрижат лин-нас деген ошол сахабаларга деп да айтышат да.
Kettik. Hukmuhu huwa qat'iyyun aydan. Jorquday birinchi ijmanın birinchi türünde değil. Bu da lekin qat'i boldu eseptir etken. Walakin la yukfaru jahiduhu. Biroq bunu inkar qilgan adam kafir bolup kılbaydı. Demek bu qat'iyyun aytı mutawatir siyahtır. Birinchi mutawatir bolot. İkincisi de mutawatir bolot. Biroq fil amalda. Amalda mutawatir bolot. Biroq i'tiqadda mutawatir bolbaydı. Düşünsüzlermi? Wa la yukfaru jahiduhu. Bunu inkar qilgan adam kafir bolbaydı dep ayttık. Ne sebepten dese ankeni biz teyide kafir bolot dep ayttık birinchi türde. Bizde ereje var at-tasrih aqwa min as-sukut fi dalala degan ereje var. Bir adam misal üçün janaga biz ötkönde bayanu darurаны ne üçün ayla jokton bayan kılıp atабыз da? Ha? Ayla jokton. Bizde ereje var egerde tasrih menen söz ayt nas menen sukut eger bir-birine dalala sukut menen demek nas menen dalala karama karşı gelip kıla turan bolsa, anda nas birinci hoşret esike alınat. Düşünsüzlermi? Misal üçün bir adamды misal üçün neme kılıp atабыз da? Bayan darurada bir bayan унчукпай калды да bayan kılıp atабыз. Бирок ошол кайра неме кыла турган болсо, жок мен андай эмес дей турган болсо, адам эмне болуп калат? Анда анын немеси tasrih этибарга алынат да. Hukmuhu huwa qat'iyyun aydan wa la yukfaru jahiduhu. Üçüncü türü icma'u men ba'dahum. Demek tabi'inlerin icması da atat. İcma'u men ba'dahum fima lam yujad fihi qawlus salaf. Demek bular qaysi bir hökümge gelip icma kılat, bирок ошол hökümde buga çeyinki sahabalardan hiç qanday bir söz aytılgan emes da. Mındaşkına жаңы höküm gelip turdi, ошого icma kılıp atat da. Buga çeyinki sahabalar al turasында bolot dep dagы, bolboyt dep dagы aytkan emes. Sahabalar al turasında hiç qanday bir söz menen unчуккан emes da. Demek ошол немеге hökümge gelip icma kıla turgan bolsa, demek bu uşul üçüncü türü bolуп эсептелет. Başka aytganda icma'u men ba'dahum ala hukmin lam yazhar fihi khilafu men sabaqahum. Buga çeyinki sahabalardan xilaf boluşu bu hökümde zahir bolup, mında çıkanda uşul hökümde xilafı bizge jetip kelген emes da. Tabiinleri çözdürüp sahabalardan xilafı alarga jetken emes. Mında çıkanda bu hökümde sahabaların xilafı jok bolgond. Oşoga eger icma kıla turgan bolsa, bu icmanın üçüncü türü bolup eseптелет. Hukmuhu huwa bi manzilati al-khabar al-mashhur. Haber maşhur daire bolot. Yufidu tumaninata dun al-yaqin demek. Yaqindan biraz tömönrök darajaga neme alat deydi. Dördüncüsü. Bu jana üçüncü türüne misal qaysı desek, jana bizde istisna degen ereje neme var? Okuttun, aqtın bir türü bolup eseптелет. Istisna degen. Budur okugandar em bilesingler da. Istisna degen neme var? Bilesinglermi? Istisna bu sabat ala khilafil qiyaslardan da. Düşünsüzlermi? Misal üçün bir adam gelет da akçаны alıp kelet, maga monday nemet berçi deydi. Zakas beret, tegip berçi deydi. Akçaсын beret. Dördüncüsü, icma'uhum ala ahadi aqwalis salaf. Jol bolsa başka kitaplarda ala qawlin sabaqa fihi khilafu man sabaqahum dep kelet. Sahabalardan bir qawul, bir yöne höküm bar eken. Oşul hökümde sahabalar iki oyda eken. Birösü bolot dep aytkan, birösü bolboyt dep aytkan. Tabiinler gelet dagы oşo bolot degen qawulga icma kılышat da. Jol bolsa bolboyt degen qawulga gelip icma kılышat. Oşonun dördüncü türü bolup eseптелет. Hukmuhu bunun höküm qanday dese, huwa bi manzilati khabaril wahid. Haber wahid deyil bolot. Yujibul amala dunal ilmi. Wa yakunu muqaddaman ala al-qiyas. Demek qiyastan birinci turat deydi. Qiyastan alın turat ka khabaril wahid deydi. Haber wahid alın turganda ile. El-bahsu ar-rabi'u fil qiyas. Dördüncü bahsımız bu qiyas türünde bahs kılat ekemiz. Birinci Kur'an-ı Kerim, hadis, icma'nın, üçüncüsü qiyas bolup atat. Dalillerin en akırkısı, muttafaq aleyhi bolgan dalillerin akırkısı. Alımlar aytıp koydu, innamal usul al-qiyas. Usul özü negizi, usulun en negizgi nemesi, qaymağı, özögü bu qiyas deydi da. Ve innamal qiyas al-illa deydi. Qiyasındağı özögü bu illa deydi da. Illanı çıkarış gerek deydi. Şontan alımlar Bekir'den aytıp aytdı, al-ijtihad aşaqqu min şaqqiş şa'ri deydi. Çaşta ikiye bölü qanday kıyın bolsa, ortasından mınday bölü emes, ortası jana kalındıgınanç, mınday turasынан kesip bölü kıyın bolsa, ijtihad andan da kıyın deydi. Şunçalık kıyın. Anın negizi misal üçün bizde İslam tarixinde jana zohiriler degen bolgon, alar bolsa qiyasты inkar kılışkan. Alar qiyasты inkar kılışkan. Kebirki alımlar aytat da, misal üçün eger münte ayta turgan bolsa, men uşul üydü, misal üçün nemege faqihterge waqf kıldım dey turgan bolsa, anda nemeni qiyasты inkar kılgandar bul waqfga girbeyt deydi. Ne üçün dese, ankene qiyasты inkar kılgandan keyin fiqh ketip kalat deydi.
Fikir kılsa fakih bolуп калат дейт да. Fikir kılsa fakih bolуп калат дейт. Анан бул кыясындагы бир файдасы, мисалы үчүн жанагы бизде настар белгилүү да, настар мисалы үчүн Кур'ан-ы Каримде аяттар 500, хадис рахкам 2000 кейбиркер 6000 деп айтышат. Мисалы үчүн болбосо аз эле да негизи. Бүгүнкү күндө бүт жанагы неме болуп аткан, азыркы кезде чыгып аткан заманбап келишимдердин, азыркы кезде заманбап жанагы энергетичный напитоктардын өкүмдөрү айтылган эмес да. Аларды эмне кылабыз? Аларды ошол кыяс менен неме кылабыз да. Кыясты көбүйтүп калды. Кыяска муктаждык көбүрөөк пайда болуп калды. Да, кеттик. Ал-кыясу фил лугати ат-тaqdir. Лугаттагы мааниси тaqdir деген мааниси, же болбосо кээ бир келмелерде мусава деп коет, бир нерсени теңдештирүү деген маселе. Юқалу қисин на'ла бин на'ли деп айтылат дейді. Демек не дейт? Ай қаддирху бихи. Демек бир немени, ошол бир бут кийимди экинчи бут кийимдей кылып неме кыл дейт. Ва жа'алху назирул ахир. Жанагы истиснага кылып, не кылып атат? Барып туруп мага ушул наалга, ушул бут кийимдей кылып неме кылып бер деп атат да. Экөөнү теңме-тең кылып бер. Бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекей болуп калбасын деп атат. Демек бул лугаттагы мааниси экен. Тaqdir ченөө, өлчөө, же болбосо мусава теңдештирүү. Тасвия. Вастилахан истирахтагы мааниси хуа тaqdirul far'i bil asli. Демек истирахтадагы тaqdir мааниси бар экен. Лугатта бар болгондой, демек истирахтадагы тaqdir сөзү бар экен. Taqdirul far'i bil asli fil hukmi wal illati дейт. Демек не дейт? Фарады асылга окшоштурасыз, теңдештиресиз. Неде? Өкүмдө анан иллатында неметесиз. Же болбосо илхакул фар'i бил асли фил illati wal hukmда. Фарады асылга эмне кыласыз? Жабыштырасыз. Ошого бириктиресиз. Өкүмдө анан иллатында. Hukmuhu, мунун өкүмү кандай десе, хуа худжатун нақлан ва ақлан. Демек бул нақли худжа болот, анан ақлын тараптан дагы худжа болуп эсептелет. Худжатун нақлан дегенде мунун неме худжа экендиги нақлдан сабит болгон. Мисалы үчүн хабарлардан, немелерден сабит болгон. Мисалы үчүн аятта айтып атат, астын караңыздар, амма нақлу фа қаулуху таала фа'табиру я улил абсар дейт. Демек бул аят бизге кыястын далил экендигин испат кылып берет дейт. Вал и'тибар деген мааниси кандай? Важхул истидлал деп коет. Биз бул аяттан кандайча кыястын далил экендигин алып атабыз десе айтып атат. Вал и'тибару радду шей'i ила назирихи. Демек бир нерсени ошого окшошуна кайтарууну не дейт экен? И'тибар деп коет экен. Факаннаху кала, Алла Таала мындай деп айтып атат дейт. Кису шей'a ала назирихи дейт. Демек бир нерсени экинчи нерсеге эмне кылгыла? Назир кыла. Буга чейинки өтүп кеткен коомдордун эътибар алгыла. Мисалы үчүн алардын башына келген азап силерге да келет деп атат да, эгер ошондой кылып өрө турган болсоңор. Ва хадису Муаз радияллаху анху ма'руфун фи худжиятил кыяс. Биякта худжатул кыяс деп коет, худжиятул кыяс болот. Түшүнүңүздөрбү? Кыястын худжия экендигине бул белгилүү. Не деп аткан? Ажтахиду ва ла ару деп айткан. Хадистин эмесин аягында. Демек иштихад кылам деп айткан, кыяс кылам деп айткан ал жакта. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи сүйүнгөндүктөн эмне кылган? Көкүрөнүн жонуна мындай неме этип койгон да. Чабып таптап койгон. Ва амма акыл тараптан мындай чыкканда бул кыястын худжа экендигине, далил экенине акый далил кайсы десе айтып атат. Фа иннал хавадиса гайру мутанахия. Бүгүнкү күндө заманбап маселелер күндөн күнгө чыгара берет. Улам сайын адам баласы жашаган сайын ар кандай маселелер келе берет. Ва лайсат ахкамуха би асриха мансусатан. Булардын өкүмдөрүнүн бардыгы Кур'ан-ы Каримде, хадисте ачык болуп айтылган эмес. Андай боло турган болсо, фала будда мин и'тибари вал кыяс. Кыяс кылышыбыз керек. Анткени бул нерселердин өкүмүн билиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кыяс кылышыбыз керек дейт. Шуруту сиххатил кыяс. Кыяс сахih болуу үчүн бизде бир нече шарт бар. Бул жакта калып кетти. Ва аннаху музхирун лил хукми ла муфбитун дейт. Демек бул кыяс бизде бул эреже мухим. Бул кол мухим, жатташ керек. Ва аннал кыяс музхирун лил хукм. Хукмду бул эмне кылып берет экен? Бизге ачыктап көрсөтүп берет экен. Ла муфбитун. Бул кыяс келип, кыяс кылгандыктан анан ушул өкүм пайда болуп калды эмес. Буга чейин эле Алла Таала ошол өкүмдү испат кылып койгон. Ошол испат кылган өкүмдөн келип кыяс эмне кылып берет экен? Ачыктап берет экен бизге. Бул кудумере жанагандай да. Мисалы үчүн бир адам неме кылып, кенди неме кылып кое турган болсо, бекитип кое турган болсо, койгон адам башка да, каскан таап алган адам башка болуп атат да. Ошол сыңары бул кыяс менен ошол өкүмдү табып ачыктап берет экен да бизге. Баштан баштап өзү өкүмдү испат кыла албайт. Бул нерсе белки ижмага да айтылат. Ал-ижмау музхирун ла муфбитун. Түшүнүңүздөрбү? Ижмада музхир болот, муфбит эмес.
Валисихатил қияс хомсату шурутин. Демек қияс сохи болу үшін 5 шарт керек екен. 5 шарт табылса, анан қияс сохи болып тура болып есептеледі. Биринчи, ла якунул қияс фи муқабалатин нас. Демек нас келген жерде қияс қылбаш керек. Түсінесіздербі? Нас Құран-ы Кәримде аят келе тұрған болса, жол болса хадис келе тұрған болса, сен ал жерде келіп иштихад қылбашың керек. Жол болса лаждихада башқа сөзбен айтылады. Лаждихада фи муқабалати ау фи мауридин нас деп айтылады. Түсінесіздер? Жол болса башқа немелерде да қысқачарақ айтып қояды. Лаждихада маан нас деп қояды. Нас келгенде иштихад қылба деп қояды. Анан бұл жақта нас дегенде, настан мақсат нас вадих болуш керек, хофи болуш керек, гомит болуш керек, бидемек болуш керек. Ошондой нас болгон учурда эмне болот экен? Кыяс кылсаңыз болбой калат. Кыясыңыз өтпөй калат. Так. Мына ошондуктан жанагы алымдар айтышат да, жанагы Иблис Алла Таалага бу неме томоюнду кылган себеби ушул дейт да. Адамга сажда, Адам алейхиссаламга сажда кыл деп буйруганда эмне кылган? Иштихад кылган. Не кылган? Ана хойру минху деп айткан. Алла Таала ал нерсени бунун оттон жаралганын, тигин топурактан жаралганын билбейт дейсиң, билет. Бирок ошо карабастан Алла Таалага эмне кылды? Сен сажда кылды деп айтты. Бирок сажда кыл деп айтканда эмне кылып койду? Ошол жерден иштихад кылып баштады. Иштихад кылып. Ана хойру минху деп айткандан кийин эмне болду? Демек бул ошол ката болуп эсептелет да. Нас киргенде иштихад кылбаш керек. لا يكون القياس في مقابلة الناس كقوله مثلا bir adam monte aytышы мүмкүн. قذف المحصنة في الصلاة لا ينتقض به الوضوء فكيف ينقض بالقهقهة айтып атат. Bir adam misal үчүн сер айтып атасың дейт. Кахкаха кылса, каткырып күлө турган болсо, дараты дагы, намаз дагы бузулат деп айтып атасыңар. Бирок bir адам намаздын ичинде туруп алып, мухсанага намаз окуп атат дагы, анан кийин эмне болуп атат? Мухсанага дегене пакиза таза аялга эмне кылып атат? Жала жаап атат. Я зания деп айтып атат. Знакор деп мындай эме кылып жала жаап атат да. Ошентип жала жаап ата турган болсо, айтып атат: ла юнтақаду бихил вуду. Мындан дараты бузулбайт. Бузулуш керек деп атат да. Өзү тиге немеге кыяска турган болсок, кохоға қарағанда, қатқырып күрген қарағанда мұның күнәсі чоң жоғары болуп атпайбы? Кабаирлерден болуп атат. Бирок сер ошо карабастан кахкаха менен даратты сындырдыңар, намазды да буздуңар. Бирок козуфка келгенде намазды гана буздуңар дагы, бирок даратты бузбай койдуңар деп атат да. Ошентип кыяс кылып атат. Азыр буга жооп берет. فكيف ينقض بالقهقهة قهقها менен кантип дарат бузуп калсын? وهي القهقهة دونه في الإثم. Күнөө жагынан алып карай турган болсо, каткырып күлүү тигиден караганда бир топ эле төмөн да, жала жабууга караганда. Биз эмне деп айтабыз? Кулна хада кыясун фи муқабалатин нас. Биз нас келген, биздин алдыбызда нас бар. Сен ошол нас келсе да эмне кылып атасың? Иштихад кылып атасың. Ва ху ал кайсы нас десе, хадисул араби аллази фи айниhi суу дейт. Демек хадисул араби аллази фи айниhi суу дегенде, көзү жакшы көрбөгөн, ошол немени араби туурасында кетип атат да. Астын караңыздар. رواه الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذ دخل رجل. Demek namazga imamçılık ötüp atkanda bir adam girip geldi deydi, Arabi'de aytып атат. Fataradda fi hufratin. Жана чуңкурга түшүп кетти байкуш. Kanat fil masjid, ошол мечиттеги бир чуңкурга. Wa kana fi basarihi darar deydi. Demek көзү жакшы көрбөйт эле. Бул ама болду деп айткан жок. Карасыздар, алымдардын ибарасы неме тааддубун караңыздар. Не кылып атат? Макана фи басариhi дору, көзүнө бир аз зыян бар болчу дейт. Бул деген сокур болчу деген жок. Түшүнүңүздөрбү? Фадохика кафиру минал кавм. Ошол жакта намаз окуп аткандардын көпчүлүгү эмне болду? Күлөрдү дейт. Каткырып күлдү. Ва хум фи солати, намазда туруп. Фа амара Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ман дохика ан юида ал-вудуа ва юида as-солата. Пайгамбар саллаллаху ушундай кыл деп буйруган дейт. Демек ушундай кылып негизи туура кыяска салсаң күнөө тарабынан неме болуш керек эле? Күнөө тарабынан төмөн болгондон кийин андан мында дагы дарат бузулбаш керек эле. Бирок биз эмне себептен бузуп атабыз? Биякта нас келип атат. Нас келгенден кийин биз кыясыбыз иштебей калат. Качан биз өзү кыяска барабыз? Качан кыяска өтөбүз дегенде, настар жок болсо өтөбүз да. Хадис жок болсо, аят жок болсо анан өтөбүз да. Анан ошондуктан да кээ бир ким айтат да, "Ва кана фи басарихи дарар" деп айтып атпайбы? Ама болчу деп айткан жок, сокур болчу деп айткан жок. Мисалы үчүн бизде дагы азиз деп коет го.
Азиз деген мааниси мындай жакшы мааниде айтылат да. Көзү күчтүү деген мааниде айтылат. Көрөгөч деген мааниде айтылат. Кээ бир адамдар айтат экен да, мисалы үчүн ошол жанагы көзү сокур адамдарга неме таржама алганда, "Ва кана ятаматтау би ихда айнайхи" деп айтат дейт. Эки көзүнүн бирөөсүнүн пайдасын көрүп турчу дейт. Сокур болчу деп айткан эмес дейт. Демек, булардан эми биз адепти үйрөнүшүбүз керек да. Экинчи шарты, биринчи шарты демек мукаллиме лаштихада маанасында айттык. Экинчиси ла ятагайру бихи хукмун мин ахкамин нас. Демек настын өкүмдөрү өзгөрүп кетпеш керек. Ошол кыяс кылгандыктан, кыяс кылсас, анан кийин настын өкүмдөрү өзгөрүп кетсе, анда бул кыяс этибарга алынбайт. Ка кавлихи ан-нияту шартун фил вуду. Мисалы үчүн имам Шафи айтат да, демек даратта ниет кылуу бул шарт болуп эсептелет. Парз болуп эсептелет. Парз дегени шарт дегени. Кама фит таяммуми дегени эмне болот? Кыясын ала иштиратиха фит таяммумда. Демек таяммумда ниет кылуу шарт болгондой эле, парз болгондой эле, демек даратта дагы эмне кылып атат? Парз шарт деп айтып атат. Биз айтабыз дейт, хада кулна хада южибу тагйиру хукми аятил вуду мин ал-итлaqi ila at-taqyid дейт. Демек аятул вудуда да не деп келип атат? Аят фагсилу вужухакум ва айдиякум деп эле мутлак эле айтып атат. Ал жакта ниет шарт болсун деп айтылган жок. Маштироты ния деп айтылган жок. Демек ая мутлак болуп айтылгандан кийин, демек мутлако ан ния да, ан койди ния. Ниет деген нерседен мутлак болуп, хори болуп, бош болуп айтылып атат. Демек мутлак болуп айтылгандан кийин сен эмне кылып коюп атасың? Биякта ниетти шарт кыла турамсың, такийит кылып коюп атасың. Такийит кылгандан кийин демек аяттын өкүмүн эмне кылып коюп атасың? Өзгөртүп коюп атасың. А биз айтканбыз, кыяс кылгандан кийин аяттын өкүмү өзгөрүп кетпеш керек, настын өкүмү өзгөрүп кетпеш керек. Üçüncü şartı la yakunu hukmul asli mimma la yuqalu ma'nahu. Demek üçüncü şartı kандай eкен? Asıldın özü. Siz faradı asılga ilhaqlayın odasız da. Faradı asılga ilhaqlayın odasız. Misal üçün farаны siz muskirotlar деп düşündünüz. Hazırkı кезде zamanbap nemeler? Mас кылуучу nemeler? Asıl bolsa kayсы? Хамыр. Demek ошондой неме кылып асыл хамыр болуп атат, теги фара мускироттар болуп атат. Эми кээде бизде мындай асыл болуп калат экен, анын немесин иллатын түшүнбөйбүз. Эмне себептен арам болгондугун түшүнбөйбүз да. Ошондой болуп кала турган болсо, анда биз кыяс кыла албайбыз. Түшүнүңүздөрбү? Кыяс кылган болбой калат. Иллатын таппай калат. Мындайча айтканда, бизде умур тааб немелер бар, таалилия бар, же болбосо биринчиси, экинчиси умур таабудия, тауқифия деп коет. Ал жакта мисалы үчүн эмне үчүн зухур 5 намазы 4 рекет болуп калды? 2 рекет болсо болбойт беле? Деп айта албайсыз. Түшүнүңүздөрбү? Бул умур тауқифия. Эмне үчүн шам 3 рекет болуп калды? Жок, бул нерсенин себебин билбейбиз да биз. Себебин билбейбиз. Булар умур неме таабудия же болбосо тауқифия деп коет. Ошондой нерселерден болбош керек да. Фала юқасу аля жавази таваддуи би набизи тамри гойруху минал анбизати дейт. Демек, асылдын өзүнүн өкүмү, мындай айтканда асыл болгон өкүм бар го бизде. Ошонун иллатын биз биле албайт экенбиз да. Ошондой биле албай турган болсок, анда биз кыяс кыла албайбыз дейт. Асылдын иллатын биле албасак, кыяс кыла албайбыз дейт. Айтып атат, мисалы үчүн набизу тамр. Тамр деген набиз деген мааниси ширеси, согу деп коет. Мисалы үчүн набизу тамр бар бизде. Же болбосо набизул инаб бар, набизул забиб бар, дагы эмне набизул хинто бар. Бул дегени жанагы неме кылып коет да, жана неме курмару, курманы сууга таштап коет. Анан өзү ачып көп немете баштайт. Бул ошол курманын немеси менен набизи менен тамыр неме курманын набизи менен жана ширеси менен дарат алса болот деген немелер айтылган да. Хабарлар келген. Ошол хабарларга сен башкарды кыяс кыла албайсың дейт. Мисал үчүн кайсы жүзүмдүкүн, же болбосо буудайдыкын алып келип алар менен дагы дарат алса болот деп айта албайсың дейт. Түшүнүңүздөрбү? Эмне себептен биз кыяс кыла албайбыз да? Лианнал хукма фил асли лам юқал ма'наху дейт. Өзү аслында бул өзү өкүм эмне себептен ушундай жаваз болду дегендин себеби билим белгисиз болуп атат дейт. Же болбосо эмне үчүн бул харам болуп калды, анын белгиси себеби айтылбайт. Фастахала та'диятуху ila al-far'i дейт. Демек анын бунун өкүмүн, бул асылдын гойру мa'кул болгон, иллаты билинбеген асылдын өкүмүн фарага өткөрүү бул мустахил болуп калат анда бул сүрөттө.
Жол болса башка немелерди айтат. Ма сабата ала хилафил қияс фа гайруhu алейхи ла иқос деген эреже бар. Өзү бул набизу тамыр менен дарат алуу өзү ала хилафил қияс сабит болгон. Анан башка немени алып келип туруп, башка амбизаларды алып келип сен қияс кылбайсың. Жол болсо жана истисна бизде. Истиснаны айтканбыз. Сабата ала хилафил қияс. Ала хилафил қияс сабит болгон. Анткени эмне болуп атат? Лианнаху байул маъдум болуп атат да. Өзү фил хал ошол учурда неме акыт болгон учурда товарың не болуш керек? Бар болуш керек. Жок болгон нерсени эмне кылып атасың? Сатып атасың. Жол болсо саламда да ошондой кылып атасың да. Жок болгон нерсени эле эмне кылып атасың? Сатып атасың. Саламдагы сабат ала хилафил қияс. Эми ошо саламга окшогон дагы бир немени содан түрү чыгып кала турган болсо, ошону саламга салыштырып, салам деле болуп атпайбы? Демек бул деле саламга окшош экен деп айта албайсың дейт. Түшүнүңүздөрбү? Саламга окшош болуп атпайбы? Бул деле эмне болуп атат? Маадум болуп атат. Саламга окшоп мен деле жана немен акчаны, ошо неме мажлисте акчасын берип атам, бирок кийин алып атам деп айтса болбой калат да. Түшүнүңүздөрбү? Так. Анан негизи бул өзү биздин немеде Шейх Ибн Абидин өзүнүн хашиясында айтат. Бул набизу тамыр менен дарат алууда имам Абу Ханифадан 3 риваят келген дейт. Биринчиси ошол айтып атат, дарат алса болот деп айтып атат. Дарат алса болот. Анан дарат алгандан кийин буга таяммумду, эгер мисалы үчүн бизде мындай болуп атат да. Ошол набизу тамыры бар экен, мындан башка суу жок экен дарат алганга. Ошол учурда кандай кылат десе айтып атат, дарат алат, ошон жанагы суу менен, курманын суусу менен. Анан эмне кылат экен? Мустахаб болот экен, таяммумду кошуп коюштук артынан. Экинчи риваят боло турган болсо, экөөнү тең эмне кылат экенсиң? Жам кылат экенсиң. Сорул химар сыяктуу. Химардын немеси менен, химардын кешиге келип кала турган болсо, эмне кылат элек? Экөөнү жам кылат элек. Эгер дарат мун менен суу менен өтпөсө, таяммум менен өтүп кетет деп неме жам кылат элек. Ал эми үчүнчү немеде боло турган болсо, мына ушул немени Шейх Мухаммад, имам Мухаммад ушуну мазхаб деп айткан дейт. Анан Гоятул Баян деген бизде Хидаянын шархы бар, ошондо таржих берген дейт ушул кабылга. Үчүнчү боло турган болсо, только таяммум гана алыш керек, дарат алсаң болбойт деп айткан. Бул ушул имамдын, имам Абу Ханифанын акыркы сөзү болуп эсептелет дейт. Ушул сөзүнө кайткан дейт. Абу Юсуф да ушул кабылды карманган, жана башка имамдар да ушул кабылды айтышкан дейт. 3 имам бар го, имам Ахмад, имам Малик, имам Шафилер дагы ушуну айткан, имам Тахави дагы ушуну ихтияр кылып тандаган дейт. Мына ушул негизги биздин мазхаб ушул болуп эсептелет дейт. Таяммум гана алыш керек деген нерсе. Бул нерсе Шейх Ибн Абидин Бахр Ройхтан, Шейх Ибн Нужеймдин немесинен китебинен алып келип атат да. Төртүнчүсү, якунул кыяс ли исбати хукмин шар'ийин ла ли ма'нан лугави. Бул жакта азыркы айтыла турган өкүм, маселе ал-кыяс ла яжри фил лугавият деген эреже. Лугата сиз кыяс кыла албайсыз. Мисалы үчүн мындай да. Акыл неме, хамыр, эмне үчүн хамыр деп аталып калды десе, ли аннаху юхамирул акыл дейт. Анткени акылды эмне кылат? Алсыздатып, акылды неметип салат да, мындай өзүнүн ордунан, нугунан ажыратып салат. Ошол себептен хамыр деп аталып калды дейт да. Биз ушул себептен мындайча хамыр деп айтып атабыз да, акылды адаштырып азгырып койгондуктан хамыр деп атап атабыз дейбиз. Бирок эгерде ушул эле мухамара деген сыфат башка мускираттарда бар боло турган болсо, азыркы заманба башка немелерде бар боло турган болсо, анда алардагы биз хамыр деп аталбайбыз. Анткени аларда да мухамара деген сыфаты бар болсо деле, биз эмне кылып аларды хамыр деп атай албайбыз дейт. Бирок имам Шафиде аларды атасак боло берет деп айтылат, бирок алардын негизи мазхабын карап көрүш керек. Бул биздин китептерде ушинтип келет. Түшүнүңүздөрбү? Ушинтип аларда имам Шафи ушинтип айтат деп айтылып коет. Хамырды айта албайт, бирок өкүм жагынан беребиз да. Өкүм жагынан харам болуп калат, өкүм жагынан харам болуп калат. Бирок бул жакта ошол айтып атат, мисалы үчүн алдагы ликауниха тухамирул акыл, акыл болгон акылды неме кылгандыктан тусамма хамрун деп айта албайбыз дейт. Буга да хамыр деп, тиге да хамыр деп. Түшүнүңүздөрбү? Якунул кыяс ли исбати хукмин шар'ий. Демек шар'ий өкүмдү испат кылыш үчүн кыяс кылышыбыз керек. Ла ли ма'нан лугави, лугави маанини испат кылыш үчүн эмес. Түшүнүңүздөрбү? Мындай чыкканда сиздин таадия кылып өткөрүп аткан өкүмүңүз шар'ий өкүм болуш керек. Лугави маани болбош керек. Түшүнүңүздөрбү? Бул биздин мазхабта дурус эмес, бирок имам Шафиде болот деп айтылат китептерде. Ка каулихи, мисалы үчүн имам Шафинин сөзүн айтып атат, ал-матбухул мунассаф хамрун дейт. Биякта астын карап коюңуздар.
Ай маул инаб аллази тубиха хатта захаба нисфу дейді. Демек бұл не қылады екен? Ошол жадағы неменин жүзімден суысы екен, анан аны қайнатат екен. Қайната отырып, жарымысы уже қалып, жарымысы кетіп, жарымысы қалат екен да. Ошоны айтып атат. Бұл не себептен хомур деп аталат десе айтып атат. Лианнаху юхамирул акл. Бұл арақ сияқты бұл дағы не қылат екен? Адам баласының ақылын ақылдан ажыратып қоят екен дейді. Ошол себептен арақ болып аталып қалат деп айтып атат да. Башкача айтканда, куллу ма юхамирул акла юсамма хамран дейді. Имам Шафидің мазхабында кайсы нерселер арақты неме адам баласының ақылын ажыратып қоя турган болсо, алсыратып қоя турган болсо, бул акыл неме болуп эсептелет дейді. Арақ болуп эсептелет, арақ деп аталат. Арақ деп аталгандан кийин буга арактын өкүмү жүрөт дейді. Азыр арактын өкүмү дагы өзүнчө айтабыз ал жакта. Биз айтабыз дейді, кулна хада қиясун фи ма'на лугати. Лугави мааниде қияс кылып атасың, ла фи хукми шар'i, шариат өкүмдөрүндө неме кыла албайсың дейді. Кылып аткан жоксуң дейді. Анткени эгерде биз неме кыла турган болсок, ушинтип кыяс кыла бере турган болсок, мисалы үчүн башка мускироттордо дагы ушул илля табылгандыктан биз аларды хомур деп атай турган болсок, анда биз эмне кылып калган болобуз? Вадуу жадид кылган болуп калабыз. Жаңы ат берген болуп калабыз. Жаңы атты ыйгаруу биз неме ыйгара албайбыз? Жаңы атты биринчи ал-арабул аваил деп айтканбыз. Ал-арабул аваил, биринчи алгачкы арабтар ошолор гана вадуун луга болуп эсептелет. Биз болсо буларга немет албайбыз да. Жаңы аты өзүбүз ыйгарып берип, анан тигинин өкүмүн буга точно алып келе албайбыз. Түшүнүктүбү? Бул мындай айтканда вадуу жадид болуп калат. Бул туура неме вадуу жадидти ар бир адам келип неме кыла албайт. Каалагандай кылып кое бербейт атты. Эгер мисалы үчүн имам Шафинин коулундай кылып туруп, эгерде биз дагы мисалы үчүн мускироттор, башка мускироттор арактай болот деп арак болуп аталат дей турган болсок, анда эмне кылыш керек? Азын ичсе дагы, көбүн ичсе дагы эмне болуш керек? Хат урулат. Азын ичсе дагы, көбүн ичсе дагы хат урулат. Аракты халал деп эсептеген адам арам неме капыр болот дагы, мускиротты эсептеген адам да капыр болуш керек болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Ошону алып калат. Ал эми эгер биздин немебизде мазхабыбызга карай турган болсок, аракты адал деп эсептеген адам ал капыр болуп калат. Бирок жана мускиротторду неме мустахил болуп өзү халал деп алган адам капыр болбойт. Адашкан болот. Түшүнүңүздөрбү? Анан мускиротторду биздин мазхабта мускиротторду ичкенде азын ичсе хат урулбайт. Качан мас болсо анан хат урулат. Ага чейин хат урулбайт. Түшүнүңүздөрбү? Анан үчүнчү фарк бар. Хамырдын нажасасы бул мугаллаза болуп эсептелет. Ал эми тиги мускироттордун эки коул бар. Кээ-биркелер мухаффафа, кээ-биркелер мугаллаза деп айтып эметишет. Бешинчи шарты ла якунул фар'у мансусан алейхи. Демек фараны сен мисалы үчүн фарады асылга кыяс кылайын деп атасың, салыштырып. Бирок кыяс кылайын деп атсаң, фаранын өзүнүн өкүмү бар экен. Хадисте келген экен, аятта келген экен. Анда зачем сага кыяс, эмне пайдасы бар? Өзүнүн өкүмү турса, муну бияка алып келип чапташтын эмне кереги бар? كقوله إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار لا يجوز كما في كفارة قتل الخطأ. بسبب قتل الخطأ بالاتفاق بيننا وبين الشافعي biz менен шафилер дагы не деп айтат? Кафарага эмне кылыш керек? Рақаба муъминаны атып неме азат кылыш керек. Бирок бул айтат, ошого неме кафаратул неме котулда рақаба муъминаны азат кылуу шарт болгондой эле, зихарда дагы, яминде дагы эмне кылыш керек дейт? Неме кулду азат кылыш керек деп айтат. Мусулман кулду азат кылыш керек деп айтат. Биз айтабыз не деп? Кулна хада қиясун фи фуруин мансусун алейха. Бул фарада кыяс кылып атасың, бирок фаранын өзүнүн немеси бар болуп атат, далили бар болуп атат. Фала яжуз, анда демек бул жайыз болбой калат дейт. Башка айтканда бул мындай айтканда, бул дагы башка бир маселеден келип чыгып атат. Мутлакты мукайятка хамыр кылуу маселеси. Бизде болбойт. Мутлакты мукайятка хамыр кылуу маселеси качан гана болот десе, эгерде себеп бир боло турган болсо, өкүмү бир боло турган болсо, хадиса бир болсо ошондо гана болот. А бул жакта эмне себептен биз хамыр кылбай атабыз? Мындай айтканда кафаратул яминде дагы, кафаратул зихарда дагы, фатахиру рақаба деп койду кафаратул зихарда. Кафаратул яминде неме ау кисфату ау тахрир рақаба деп келди. Рақаба мутлак деп айтылып атат да. Мутлак айтылгандан кийин биз тиякта муъмина болуп келген, анан ошондуктан биз дагы муъмина деп айта албайбыз. Не үчүн? Лихтилафил хадиса, анткени тиги зихар турасына кетип атат. Бул болсо кафаратул катл турасына кетип атат да. Эки башка болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Ошондуктан биз неме бул сүрөттө неме албайбыз, кыяс кыла албай калабыз дейт. Рукнул кыяс.
وركن القياس هو العلة أي الوصف الذي يناط به الحكم الشرعي. Негизи бизде кыястын рүкүнү бул жакта бир эле рүкүн айтып кетип атат. Бул болсо бизде төртөө, рүкүнү төртөө. Асыл болот, анан фара болот, асылга болот болсо хамур, фарага болсо мускират, башка койрул хамур. Анан илля, анан хукм болот да. Илля эмне болот? Искар болот. Эмне себептен биз неме кылып атабыз? Харам кылып атабыз? Ли иллатил искар. Түшүнүңүздөрбү? Ошол немеде мускиратта дагы искар сыпаты, искар иллаты табылгандыктан эмне кылып атабыз? Мускиратторду тиге кыяс кылып атабыз. Хамурга. Эмнеде? Хурматта. Түшүнүңүздөрбү? Өкүмү болуп калат, хурмат болуп калат. Анан бул жакта эмне үчүн бир эле немесин алып келип атат? Мисалы үчүн карасаңыздар, иллат деле алып келип атат. Кыястын рүкүнүнө иллат деле алып келип атат. Анткени бул негизги рүкүн ушул болуп атат да. Эгер негизги нерсе ошол да. Асыл менен фаралды бергилүү болгон негизги нерсе иллатты табыш кыйын болот да. Өзү. Иллатты табыш кыйын болот. Өзү негиз бул жактарда келет, ал масаликул илля деп келет, же болбосо маахидул илля деп келет. Илланы кандай кылып тапсак болот? Илланы табуунун жолдору бар. Мисалы үчүн эмне үчүн арак арам болду десе, аракта карап көрөбүз, бир нече сыпаттары бар. Биринчиси эмне болуп атат? Суюктук болгондук. Суюктук деген сыпаты бар. Экинчиси жанагы неме шаффаф деп коет, жана тунук болгон неме өңүнүн свети бар. Үчүнчүсү жанагы ачуу болгон немеси бар, мисалы үчүн. Арак арам болду, эмне себептен? Суюктук болгондуктанбы? Жок, андан эмес. Же өңү жанагы тунук болгондуктанбы? Жок, андан эмес. Даамы ачуу болгондуктанбы? Жок, андан эмес. Дары деле анда дарылар деле эмне болуп калат? Ачуу арам болуп калыш керек эле. Демек, ошол иллаттан бир нече абсоктардан алып келебиз дагы, анан карап көрөбүз. Бул ошол өкүмдү ушуга байлаганга дурус болобу, дурус болбойбу? Берки үчөөн карап көрсөк дурус эмес экен. Анан эмне кылат экенбиз? Искарды алып келебиз дагы, ушуларны иллат кылат экенбиз. Анан ошого карап көрөбүз. Эгерде ушундай иллат искар деген башка нерселерде бар боло турган болсо, анда аны да эмне кылат экенбиз? Арам деген арактын өкүмүн берет экенбиз ага. Түшүнүңүздөрбү? Бир маселеде ушул төртөөдөн камтылыш керек, бир эле камтылса болду. Сөз түрдө, эгер кыяс болсо, сөз түрдө кыяс кылам десе, сөз түрдө ушул төртөө нерсе болот да. Бирок эң негизги нерсе бул жакта эмне айтып атат? Иллат. Иллатты табыш өзү кыйын да. Иллатты, мисалы үчүн жанагы Араби Рамазандын күндүзүндө жима кылып коюп туруп, Пайгамбар саллаллаху алейхи барат го. Ошолго каффара важип болгон себеби Араби болгондуктан важип болдубу? Же болбосо каффара важип болгон себеби өзүнүн ошол баланча деген аялын жима кылгандыктан каффара важип болдубу? Же болбосо ошол убакытта ошол Рамазанда оозунан неме жима кылып койгондугу үчүн каффара важип болдубу? Жок, ал нерсе эмес да. Ошол бир нече себептерин изилдеп чыгасыз. Өзү ошо иллатты табыш өзү кыйын да. Ал жакта иллат эмне экен демек? Интихак хурмати Рамазанда. Рамазандын урматын кетирип атат да. Ошол себептен эмне болуп атат? Ошол интихак башка нерселерде дагы бар. Карап көрсөк, мисалы үчүн акылда да, шурупта дагы бар. Эми бул кыяс деп коет, болбосо бизде далалату нас менен сабит болот ал. Далалату нас болсо котайя болуп эсептелет, кыяс болсо сонний болуп эсептелет. Фаркы ошол. Иллат эң негизги нерсе ушул да. Ошондуктан айттык да биз негизги ошол усул фикте ижтихаттын негизги нерсеси кайсы? Кыяс деп айттык. Кыястын негизги эң моор болгон нерсеси кайсы? Илля болуп атат да. Илланы табыш керек. Иллат таппаса кыяс кыла албайсыз. Иллатты таппаса кантип кыяс кылмак элек? Өкүм да бере албайбыз да. وركن القياس هو العلة أي الوصف الذي علة تعريف بيروتات تفصيل بيروتات قنداي بلوتيت الوصف الذي يناط به يناط يربط به الحكم الشرعي شرعي حكم وشول نما وصف قن يلاتكن بايلاناتكن يوجد الحكم بوجوده وينعدم بانعدامه эгер ушул васф иллат деген васф бар боло турган болсо өкүм бар болот экен иллат деген васф жок болсо өкүм дагы эмне болот экен жок болот экен ал ахкам тадуру ма илали вужудан ва адаман деген ошол эреже демек өкүм бар болсо иллат бар болсо өкүм бар болот өкүм жок болсо иллат дагы жок болот экен иллат жок болсо өкүм жок болот ка васфи сукри фил хамр мисалы үчүн сукр же болбосо искар деген сыпат хамырда бар болуп атат да бул эмне болуп атат иллат болуп атат ويعرف العلة بالكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد. Demek иллатын билүү жолу. Масаликул илля деп коет, жол болсо маахидул илля. Илланы биз каяктан алабыз? Кайсы булактардан алабыз десе, ушул Кур'ан-ы Каримде айтылат, кээде иллат, кээде сүннөттө ачык айтылат, кээде ижма, кээде ижтихад менен келет. Мисалул иллати ал-ма'лумати бил китаб. Бул жакта эми азыр бул жакта 3 иллат айтып атпайбызбы? Могу 3 иллат
Kur'an-ı Kerimde, sünnete, icmada gelgen illаттын көбү бул илля бизде негизи жалпысынан алып караганда экиге бөлүнөт. Илля мансуса, анан илля мустамбата болуп бөлүнөт. Илля мансуса деген ачык Kur'an-ı Kerimде өзү атайын неме менен сөз менен айтылат. Мына ушул себептен деп. Мин ажли залика катабна ала бани Исраил дегендей кылып. Ошондой сыяктуу сөздөр келет. Жол болсо жанагы ясалунка анил махид кул хуа азан фа'тазилу ниса фил махид. Мисал үчүн не үчүн хайытта жыма кылса болбойт десе, иллаты кайсы болуп атат? Аза деген иллаты болуп атат, зыян деген. Иллат не болуп атат? Бул жакта мансуса болуп атат. Илля кээде ошондой мансуса болот, кээде мустамбата болот. Мустамбатага мисал алганда жанагы хадис рибада калган неме алтын нерсени айтылат да, калгандарын алымдар не кылат? Муштахиттер истимат кылып чыгарышат. Түшүнүңүзбү? Илля экиге бөлүнөт экен. Демек, мустамбата анан кийин мансуса болуп бөлүнөт. Мансусага азыр могу неме Кур'ан-ы Керимде, сүннөттө, ижмада келгендер болот. Мисалул иллати ал-ма'лумати бил китаб. Демек, Кур'ан-ы Керимде эле белгилүү болгон иллат. Жол болсо илля мансусага айтып атат. Касратут таваф. فإنها جعلت علة لسقوط الحرج في الاستئذان في قوله تعالى توافون عليكم بعضكم على بعض дейт. Бул жакта өзүнүн негизи эмне болуп атат? Жанагы неме аятта неме туурасына кетип атат да, жана кызматчылар анан жаш балдар ата-энесинин немесине, комнатасына, ошолордун үйүнө кирсе болобу, болбойбу дегенде туурасына кетип атат да. Демек, алар эмне кылып атат? Алар ар бири кирип атканда уруксат сурабастан эле кире берсе болот. Не себептен? Анткени булар улам сайын силердин жаныңарда көп таваф кылып жүрөт да. А эгер ар бир немеде кирүүдө, духул менен хуружда истизан шарт кыла турган болсо, анда бул хараж болуп калмак да. Ошондуктан не болду? Ошол жанагы неме хараж таваф себептен берки хараж сакыт болуп атат. Касрату таваф себептен. Улам сайын бири менен чогуу жашайт да, нары өрө айланып жүрөт, чогуу жүрөт, ишин кылат, аткарат. Анан ар бирине кирип, кайра үйүн, комнатасын тазалап чыгат, кайра неме кылат, бир нерсе алып кирет. Ошентип отурганда ар бирине сурай бере турган болсо, не болуп калат? Бул кыйынчылык болуп калат да, кыйынчылык жаралып калат. Ошондон айтып атат, касрату таваф фа иннаха жу'илат иллат болуп атат. Неге? Ли суқутил харажи фил истизан. Уруксат суроодо хараж бар. Ар бир кирип чыгууда уруксат суроодо хараж бар. Ошол неме хараждын түшүшүнө эмне болуп атат? Себеп болуп атат дейт. Фи каули таала тавафуна алейкум. Не себептен бул илля мансуса болуп атат? Не себептен тигилер уруксат сурабай койсо десе айтып атат? Анткени эмне кылып атат? Алар силер бири-бириңерге таваф кылып жүрөсүңөр дейт. Бири-бириңердин жаныңарда айланып жүрөсүңөр дейт. Ошондуктан эмне болду? Уруксат суроо сакыт болду дейт. Ва تيسير فإنه جعل علة لإفطار المريض والمسافر في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر дейт. Демек, бул жакта неме болуп атат? Жана Рамазанда оорулуу адам менен мусафир адам не себептен ороза ачса болот? Иллаты кайсы болуп атат? Тайсир болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Иллаты тайсир болуп атат. Так. Жол болсо жанагы хадисте келгендей, Пайгамбар саллаллаху алейхи неме хадисте айтат го. Өзү кыяска алып карай турган болсок, мышыктын дагы нерси кешиги арам болуш керек. Эти арам болгондон кийин кешиги да арам болуш керек. Бирок ал нерсени эмне кылабыз биз? Арам макрух деп түшүрүп коебуз да, макрухтук даражага түшүрүп коебуз. Эмне себептен десе, анткени айтат, иннаха минат тавафин алейкум ва тавафат деген хадис бар. Ошол себептен эмне кылдык? Түшүрүп салып атабыз. Бунун иллаты эмне болуп атат? Хадистен билинип атат. Түшүнүңүздөрбү? Хадистен билинип атат. Анан ошого, мисал үчүн, биз неме кылабыз да? Бул иллатка жанагы хиронго нажасасын сакыт болушунан эмнени кыяс кылып атабыз? Таваф иллаты себептен саба күнүнүн буютту дагы кыяс кылабыз. Ошол жана үйдө жашаган эмне? Жылан, неме тоок, чычкан, тоок нети адал го, чычкан дагы эмне? Ошого окшогон чаян, ошого окшогон нерселер боло турган болсо, келип туруп жана тамакты жолу сууну ичип кете турган болсо, алардыктан эмне болот? Макрух болуп эсептелет. Болбосо өзү арам болуш керек эле. Бирок ошого эмне кылып атабыз? Кыяс кылып атабыз. Ошол иллаты, сокуту нажасанын түшүп болуу иллаты эмне болуп атат? Касрату таваф болуп атат да. Мышык улам сайын нары бери жүрө берет. Ошого биз эмне кылып атабыз? Тигилерди кыяс кылып атабыз да. Бирок биринчи могу иллат жанагы неме мышыктын неме кешигин нажасасы түшүрүп аткан иллат кайсы болуп атат? Касрату таваф болуп атат. Бул хадисте айтылып атат.
Ошондон алымдар айтып коет жанагы немеге, хадиске. Иннаха минат тавафин алейкум ва тавафат дегене хадисун хосун би лафзихи амун би иллатихи деп коет. Иллаты себептен болуп калат экен, ам болуп калат экен. Бир нече башка афроддор да камтылат. Болбосо өзү эмне туурасына кетип атат? Мышыктын немеси туурасына кетип атат да, кешиги туурасына. Бирок иллаты менен башкаларды да камтылат дейт. Мисалул иллати ал-ма'лумати bis-sunnati. Хадис менен хадис аркылуу белгилүү болуп аткан иллатка мисалы истирхаул мафасил. Муударын бошошуп калышы. فإنه جعل علة لنقض الوضوء في النوم في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله. Ne үчүн уктаганда адарат бузулат десе, айтып атат Пайгамбар саллаллаху хадисте эмне деп атат? Анткени бул эгерде жана чалкалап уктай турган болсо, жатып алып уктай турган болсо, эмне болот дейт? Муундары бошошуп калат дагы, анда эмне болуп калат? Анда адараты бузулуп калат деп атат да. Муундары бошоп калгандан. فإنه деп айтты мисал үчүн. Жол болсо буга чейинки иннаха минат тавафин алейкум тавафат деген сөз айтылды. Негизи алымдар айтат да, эгерде инна амырдан кийин жол болсо, нахиден кийин инна сөз келе турган болсо, фа инна жол болсо, инна деп келе турган болсо дейт, бул таалилди түшүндүрөт дейт. Түшүнүсүзбү? Муфассирлер ошентип айтышат, таалилди түшүндүрөт дейт. Мисал үчүн кандай? Жана аятта келгенде я аyyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati shay'un azim деп келет. О адамдар, Алла Тааладан коркуңлар. Эмне себептен? Лианна залзалатас саати. Иллаты кайсы? Анткени кыямат күнүнүн немеси кыйын деп атат да. Мисалул иллати ал-ма'лумати бил-ижма'i as-sighar. Ижма аркылуу билинип аткан иллага мисал алып келе турган болсок, бул сигор, жаш болуу, согир болуу деген болот атат мааниси. Fa inna as-sighara ju'ila illatan جعل علة لولاية الأب في حق الصغير إجماعا. Бұл сигор иллат болот. Неге? Ата өзүнүн жаш баласына, кичинекей согирге, согирдин немесине вали болуштугуна. Мисалы үчүн жаш бала боло турган болсо, балаатка жетпеген бала боло турган болсо, атасы ага эмне болот? Вали болуп эсептелет. Вали болуп эсептелет. Так, астын не деп атат? في حق بيننا وبين الشافعي бул ижмаан дегени бейнана ва бейна шафии деп айтып атат. Согира турасын айтып аткан жок. Кыз турасын айтып аткан жок. Жаш балада эмне болот экен? Сигор иллат болот экен дейт. Демек эмне деп атат? Мисалы үчүн бизде согир деген бала бар. Согир деп коёк. Согир биздин мазхабта дагы, Шафин мазхабта дагы эмне болот экен? Согирге атасы вали болот экен. Атасы вали болот экен. Бирок не себептен вали болот десе, биздин мазхабта сигор, тегинин мазхабта дагы сигор болот атат. Бирок согирочу деген бар. Кичинекей кызга. Не себептен вали болот десе, бизде иллат сигор, тегиде болот турган болсо эмне? Бакарат. Бикр болгондуктан эмне болот? Во неме вали болот дейт. Бирок бизде согирде эки тең билиттифак болуп атат. Бирок согирага келгенде эмне болду? Ихтилаф болуп кетти. Ал болсо не деп айтат? Бакара деп айтат, биз болсо сигор деп айтабыз кайрене. فإنه جعل علة لولاية الأب في حق الصغير إجماعا أي بيننا وبين الشافعي. فحكم الصغيرة كذلك في النكاح. Демек биз мазхабта эмне кылат экен? Согиронун өкүмү дагы ошондой болот дейт. Бул дегени согирон фа хукму согироти кадалика дегенде фаилату согироти кадалика десе да болот да. Согиронун дагы өкүмү эмне болот экен? Ошондой илласы не себептен эмне болуп атат? Сигор болгондуктан болуп атат. Вала юдару ал-хукму ала al-бакарати. Биз өкүмдү биз бакарага неме кылбайбыз. Мисалы үчүн байлап койбойбуз. Атасы ага неме турмушка мажбурга чыкканга неме мажбур чыгара алат да турмуш. Неке кыйдыра алат да атасычы. Не себептен кыйдыра алат десе, атасы, жол болсо чоң атасы жаш неме кызды мажбурлап немеге берсе болот, турмушка берсе болот. Шариатта, түшүнүсүзбү? Бой жеткенге чейин мажбурлап берсе болот. Бирок не себептен мажбурлап берсе болот десе, бизде согиро болгондуктан, сигор деген сыпат болгондуктан уртат болот. Ал эми шафилерде эмне болот? Бакарат болгондуктан. Эми эгер карап көрөбүз, эгерде согиро сайиб болуп кала турган болсо, анда эмне болот? Неме имам Шафиин мазхабында бакарат деген сыпат кетип калгандыктан мажбурлап үйлөндүрө албайт. А бизде үйлөндүрө берет. Демек,
Қараңыздар. Так, فإنه جعل علة لولاية الأب في حق الصغير إجماعا. Демек біз мазхабтадағы, тегілерді мазхабтадағы. Ал эми бізде неме боло турган болсо, согыйрада боло турган болсо, ушуга кыяс кылып не кылат экенбиз? Вилаятты сабит кылат экенбиз, сыйгорго кыяс кылып. Вал булугу ма'ал акли, эми балагатка жеткен келе турган болсок, вал булугу ма'ал акл. Эгерде бала акылдуу болуп балагатка жете турган болсо, бул ошо балагатка жеткендиги иллат болот. Неге? Ли завали вилаятил аби фи хаккил гулами ижмаан дейт. Демек не деп атат? Ли завали вилаятил, бул ошо гулам жөнүндө кетип атат өзү. Жаш бала жөнүндө кетип атат. Жаш балада экөөсү тең иттифак бар деп атат. Бирок согыйрого келгенде, кызга келгенде эмне болот атат? Согыйрода неме ихтилаф болуп атат. Бизде сыйгор себептен мажбурлап нике кылса болот, тигиде бикир болгондуктан болот деп атат. Эми бул жаш бала турасына кетип атат. Эгер балагатка акылдуу болуп жете турган болсо, бул балагатка жеткендиги эмне болот дейт? Ошол вилаяттын кайра сакыт болушуна себеп болот дейт. Ижмаан дегенде биздин мазхабта дагы, анын мазхабында дагы. Ал деле эмне деп айтат? Акылдуу болуп балагатка жеткендиги вилаяттын сакыт болушуна себеп болот деп айтат. Караңыздар. Хаккул гулами ижмаан дейт. Фа хукмул жарияти казалика бихази илля. Биздин мазхабта жарият деп уже балагатка жеткен аялга, кызга айтат да. Балагатка жетип кала турган болсо бир кыз, анда эмне болот экен? Анда дагы немеси жанагы вилаясы сакыт болот экен. Эмне себептен? Айласы кайсы болуп атат? Булуг ма'ал акл болуп атат да. Булуг ма'ал акл болуп атат. Ал эми тигиде боло турган болсо, Имам Шафиде боло турган болсо, бакарат деген сыфат дагы деле бар да. Анда эмне болот? Дагы деле мажбурлап үйлөндүрсө болот деген болуп калат. Мына ошондуктан биздин мазхабта фала якуну лил валии вилаятул инкахил бикрил балигатил аақилати ал бикрил аақилатил балига. Ижбар кылып үйлөндүрө албайт. Түшүнүңүздөрбү? Түшүнүктүбү? Демек, голамда эки осо тең иттифак кылабыз. Шафилердагы, биздагы иттифак бар. Бирок согыйрого келгенде, же болбосо жарияга келгенде ихтилаф бар. Жарияга келгенде тигинин бизде сыйгор иллат ошол эле, тигилерде боло турган болсо бакара болуп атат. А бизде боло турган болсо, деме жарияга келгенде эмне болуп атат? Булуг ма'ал акл бул илля болуп атат. Тигилерде боло турган болсо бакараттын кетиши илля болот. Бакарат бар боло турган болсо анда эмне болуп калат? Дагы деле тура берет. Түшүндүңүзбү? Түшүнүңүз болуп калдыбы? Мисалул иллати ал-ма'лумати бил-ижтихад. Ижтихад менен истинбат менен белгилүү боло турган иллага мисал ала турган болсок, ал-кадру ма'ал джинси фил амвали рибавия. Риба жүрө турган амвалдардагы иллат кайсы болуп атат? Кадр ма'ал джинс болуп атат биздин мазхабта. Ижтихад дегенде уже бул жакта илля не болуп атат? Мустамбата болуп атат. А буга чейинки айтылган 3 иллат деген не болду? Илля мансуса болуп атат. Азыркы акыркыбыз илля не болот экен? Мустамбат болот экен. Фаиннал кадра ма'ал джинс жу'ила иллатан ли хурмати риба. Рибанын харам болушуна не болот атат? Иллат болот атат. Кайсыда? Фи хадис ал-ашяи ситта. Алтын нерсе эмне үчүн харам болду биздин мазхабта? Кадр анан джинс болгондуктан. Түшүнүңүздөрбү? Ал маликилердин мазхабында боло турган болсо иддихор деп коет. Сактала турган нерсе боло турган болсо, тамак сактала турган болсо, анан ошондо эмне болот? Бул неме илля болуп эсептелет. Эгер тамак сактала турган ошондой тамактар боло турган болсо, мисалы үчүн сахар деп коёк. Же болбосо, эмне? Картошка деп коёк. Картошка биздин бардыгынын мазхабында бул неме болот? Картошкада риба жүрөт. Эмне үчүн? Маликилерде эмне үчүн риба жүрөт? Анткени бул сакталат да. Ал эми тиги имам Шафилердин мазхабында боло турган болсо эмне болот? Бул тамак болуп атат. Тамак деген тоом деген сыпат. Тамак деген сыпат бар болгондуктан эмне болуп атат? Бул да харам болот. Ал эми бизде эмне үчүн харам болуп атат? Кадр ма'ал джинс болуп атат. Кадр ма'ал джинс. Джинс экөө болуп атат да, бири-бирине кылсас, анан кадр болуп атат да, өлчөнө турган нерселерден болуп атат. Ошол. Демек үчөөбүз да тең. Бирок эми эгерде неме келе турган болсок, темирди сатуу боло турган болсо, же болбосо цементке сатуу боло турган болсо, биздин мазхабта эмне болот? Риба жүрөбү, жүрбөйбү? Я. Эгерде джинсиз жүрөт. Жүрбөйбү, эгерде джинс болсо жүрөт. Ал эми Шафилердин мазхабында эмне болот? Жүрбөй калат. Анткени алар тамакка чектеген да. Түшүнүңүздөрбү? Тамакка чектеген болуп калат. Так, бuyakta астын караңыздар.
وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد деген сөз буга чейинки биз өткөнбүз баяндын бир нече түрлөрүн өткөнбүз. Ошонун кайсынысына кириши мүмкүн? Кайсы? Баян إذا كان يدا بيد деп айткан сөзү. Баян буга чейин биз баянды бир нече түрлөрүн өттүк да. Ошонун кайсы түрүнө кириши мүмкүн? Соон Атыңызды айтайын бияктан дейм. Биз бул жакта айтып атпайбызбы? Баяндын бир нече түрлөрүн өттүк да. Кандай түрлөрүн өттүк? Баян такрирди өттүк, баян тафсирди өттүк, баян табдилди өттүк, баян тагйирди өттүк. Такрирди өттүк. Ошол кайсы түрүнө кирет? Такрир. Я. Такрирге? Эмне себептен? Ошон үчүн жаттагыла деп атам да силерге. Жаттагыла ар бир нерсесин жаттагыла. Бул баян тагйирге кирет, түшүнүңүздөрбү? Баян тагйирге кандай болгон? Манис ат-та'лиq bil wasf aw bil shart. Жолбосо ат-та'лиq bil shart aw wal istithna деп келет. Шартка жолбосо истиснага байлап коюу бул баян тагйир болуп эсептелет. Анти-толиqun индахол диддар. Түшүнүңүздөрбү? Өзү негизи анти-толиq деп айтканда эмне болуш керек? Сразу талак түшүш керек. Бирок индахол диддар деп айткандан кийин танжизден таликка неме кылып коюп атасыз. Талак өзү мунаджаз болуш керек. Сразу автоматически түшүш керек. Аны эмне кылып коюп атасыз? Муаллак кылып коюп атасыз. Тагйир. Бул жакта да эмне болду? Фаби'у кайфа ши'тум деген эмне болуп атат? Каалагандай сатып бериңер деп атат. Бирок иза кана янан биядин деген эмне болуп калды? Эгерде колмо такобут шарт деп атат. Маджлисте такобут кыла турган болсоң, анан ошондо эмне болуп атат? Шарт болуп атат. Эмне болуп калат экен? Тагйир. Баян тагйир болуп калат экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вала будда лил-иллати мин амрайни. Демек бир васф биз айттык да. Иллат деген эмне деп айттык? Ал-васфу аллади юнату бихи ал-хукму шар'ий деп айттык. Демек ошол шар'ий өкүмгө бул бир искар деген сыфаттын деп коелу. Искар деген сыфаттын иллат болуш үчүн эки нерсе далил болуш керек экен. Эки нерсе керек экен. Эки нерсе келет дагы анан ошол бизге ушул искардын иллат экенине далил болуп берет. Мисалы үчүн кандай десе, жанагы шахидде дагы шахид адам анын шахадаты кабыл алыш үчүн бизге дагы эмне болуш керек? Солих болуш керек, анан адил болуш керек да, муаддал болуш керек. Айтып атат, биринчи эмне дейт? Ас-салахи вала будда лил-иллати ал-му'табарати шар'ан. Шариат этибарга ала турган ошол иллатка эки нерсе болуш керек экен. Биринчи кайсы? Ас-салахияту ай мулааматуха. Салахият деген мааниси кандай? Лайыктуу болуп келүү деген мааниде. Тактап айтканда, яни такуну ал-иллату ala wafqi al-ilal al-manqulati anin nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ve anis salaf. Demek Peygamber olsan sahabalardan жетип келген иллаттарга окшош болуш керек. Түшүнүңүздөрбү? Ошондой болсо анан кийин эмне болот экен? Анда бизге солих деген сыпат пайда болот экен. Биринчи сыпат пайда болот экен. Ка каулина ас-саййибу фи саййиби as-saghirati. Саййиб сагыйрадын биз тазвиж кылсак болот беле? Биздин мазхабта болот. Имам Шафи'нин мазхабында болобу, болбойбу? Эмне себептен? Бакарат кетип калгандыктан деп атат да. Эми бизде айтып атат. Эмне үчүн бул жерде айтып атабыз? Иннаха тузавважу курхан. Эмне үчүн атасы аны мажбурлап турмушка берип койсо болот? Саййиб болсо дагы. Саййиб болсо дагы берип койсо болот десе айтып атат. Себеби эмне десе? Ли аннаха сагыйратун дейт. Сыйгор деген иллат себептен эмне болуп атат? Тузавважу курхан болуп атат да. فهذا эми ушинтип لأنها صغيرة деп айткан сөзүбүз дейт تعليل بوصف ملائم дейт. Та'лил болуп атат. Иллатын баяндап атабыз. Иннаха тузавважу деген сөз бар го, үйлөндүрөт, мажбурлап. Эмне себептен үйлөндүрөт деп айтып атабыз? Анткени сыйгор деп айтып атабыз да. Ошол сыйгор деп та'лил кылгандыгыбыз бул мулаим болуп атат. Ылайыктуу болуп келип атат. Неге? Буга чейин жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалардан жетип келген иллаттарга ылайыктуу болуп атат.
Misal үчүн жанагы эмне деп айткан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, жанагы сурул хиронун нажасасын сакыт болушунда иннаха минат тавафин алейкум ва тавафат деп айткан да. Не үчүн анын нажасы мындай айтканда мааниси мындай болуп атат. Тасқуту najasatu сурил хиррати не үчүн? Лианнаха иннаха минат тавафин алейкум ва тавафат. Бул жакта да не деп атат? Лианнаха сагиратун болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Анан бизде неме бар? Бул башка китептерде мондай деп неме кылган, мен кыскачасын неме кылып берейин сиздерге. Сигор деген нерсе бул бизде чоң бир дайырага кирет. Сигор деген нерсе бизде ажиз деген бир чоң дайыра бар. Ачыкна чоң бир мындай неме да, жалпы түшүнүк. Ошонун ичине сигор да кирип кетет, ошонун ичине марот да кирип кетет, ошонун ичине дагы эмне кирип кетиши мүмкүн? Жунун да кирип кетиши мүмкүн. Ошолордун баардыгы кирип кетет да, мындачкына неме ажиздик деген нерсе. Не үчүн биз сигорду айлат деп эске алып атабыз десе, анткени айлат сигордо эмне бар? Ажиздик бар деп атабыз. Сигордо ажиздик бар. Ал эми ажиздик бул ошол жанагы вилаяттын сабит болушуна эмне болот? Таасир тийгизет, түздөн түз таасир тийгизет. Кудум эле мисал үчүн жана сурул неме хирронун немеси бар го. Кешигин нажасасы бул сакыт болуп атат. Не себептен? Ликафратит таваф дедик. Ал эми касратут тавафта не бар? Хараж бар дедик. Хараж болсо эмнеге таасир берет? Нажасаттын сакыт болушуна таасир берет да. Түшүнүңүздөрбү? Ушул ибараны неме кылып алсаңыздар жакшы болот. Иншалла кийин неме кылып жазып аласыздар. Сиздерге бир сыра окуп берейин. Мен бун китепте точно ушуну жазган эмес. Бир нече китептерден тияк бияктан чогултуп алып келип бердим. Фиссигори ажзун. Вал ажзу юассиру фи субутил вилаяти. Кама анна najasata сурил хиррати сакитатун ли ажли таваф. Ва фи тавафи даруратун жобосо харожун дейбиз. Вал харожу муассирун юассиру фи исқати najasa. Түшүнүңүздөрбү? Мааниси түшүнүктүү же түшүнүксүз болуп калдыбы? Кыскасы ошол бизде жанагы ажиз калып барып атабыз да. Сигор эмне себептен таасир берип атат? Анткени ажизга барып такалып атат да. Ажиздин бир нече немелери бар. Афроттор деп койсок болот, түрлөрү бар. Ажиз кеде сигорлуктан болушу мүмкүн, кеде акыл жоктуктан болушу мүмкүн, жунунуктан. Кеде эмне болушу мүмкүн? Мароттуктан болушу мүмкүн, оорулуктан болушу мүмкүн. Түшүнүңүздөрбү? Демек бул ылайыктуу болуп атат. Демек Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? Иннаха минат тавафин алейкум ва тавафат деп айтты го. Мындай айтканда лафз менен айткан, сөз менен айткан тарабынан дагы, маани тарабынан дагы неме болуп атат да. Бул жакта эмне деди? Тузавважу курхан деди. Не үчүн? Лианнаха сагиратун деди. Теги тасқуту najasatu сурил хирра лианнаха минат тавафин алейкум ва тавафат деди. Лафз тараптан. Маани тараптан келгенде кандай десе? Маани тараптан не үчүн биз бул жерде сигор вилаяттын сабит болушуна неме болот? Себеп болот десек, анткени сигордо не бар? Ажиздик бар. Ажиздик бар. Ажиздик бул неге таасир берет? Вилаяттын сабит болушуна таасир берет дедик. Кудум эле жанагы неме najasаттын сакыт болушу не себептен болуп атат? Касратут тавафтан болуп атат. Касратут тавафта не бар? Мына айтканда бул жерде иллат кайсы болуп атат? Бул жакта сигор деген иллат болуп атат. Эми доскага жазып неме кылып берейин. Так. Тузавважу курхан дейик. Бул жакта ли'иллати ас-сигар. Так, وفي الصغر عجز والعجز مؤثر так في ثبوت الولاية. Так, бул жакта تسقط نجاسة سؤرها لعلة كثرة الطواف وفي الطواف حرج. والحرج مؤثر في سقوط
najasa. Demek qarаңыздар. Lafz тараптан не айтып отабыз? Tuzawwaju kurhan деп айттық. Не себептен? Li'annaha saghiratun деп айттық. Li'annaha saghiratun бұл сөзді бияқта жазып қойып, li'annaha saghiratun деген. Li'annaha saghiratun. Бұл жақта лафзды қараңыздар. Tasqutu najasatu su'riha манисі хадистің бас жағында ушуну айтып келіп атат да маниде. Анын ошол неме кешиги нажас экендиги сакыт болот деди. Мындачкыда нажас болбой калат, макрух болуп калат деп айтып атабыз. Макрух тахрими же танзихи? Танзихи. Так. Бирок анда да кайсы учурда башка суулар бар болсо. Түшүнүктүбү? Так. Иннаха минат тавафина. Тавафина. Алейкум. Жоқ. Хадисте ушуну келип атат да. Караңыз, алейкум ат-тавафат деген сөз уландысы бар. Биз айтып атабыз, эмне үчүн үйлөндүрсө болот? Лианна сагиратун. Бул жакта айтып атабыз, тасхуту najasatu суриха эмне үчүн? Лианна минат тавафина алейкум ат-тавафат. Лианна деп иллат. Бул лафз тараптан болуп атат. Мани тарапка келе турамызсак, эмне үчүн муну биз үйлөндүрүп атабыз, мажбурлап? Файип болсо дагы үйлөндүрүп атабыз десе, анткени үчүн сигор деген болуп атат да. Сигорда эмне бар? Ажиз бар. Сигор ажиздин бир нече афроддорунун бири да. Анткени ажиз кеде немеден болушу мүмкүн, акылы жоктуктан болушу мүмкүн, кеде оорулуктан болушу мүмкүн да. Бул ошонун бир афроддору болуп атат. Ва фи сигор ажиз болуп атат. Ал эми ажиз болуп турган болсо эмне болот? Вилаяттын сабит болушуна, вилаятур инках, вилаятун нафс деп коет. Ошонун сабит болушуна эмне болот экен? Таасир берет экен, себеп болот экен. А бул жакта эмне үчүн najasat сакыт болот десе, касратут таоф деген неме иллат бар. Касратут таоф деген иллат бар. А касратут таофта эмне болот? Хараж бар. Хараж болсо эмнеге таасир берет? Суқуту najasa. Карасаңыздар, ли иллати сигор, ли касрати таоф. Ва фи сигор аз, ва фи таоф хараж. Түшүнүңүздөрбү? Вал азу муассир, вал хараж муассир болот. Кандай хараж болуп калды? Бул жактабы? Кечкеде ар биринде неме кылып бере турган болсо, мисалы үчүн сактаныш кыйын да алардын немесинен, кешигинен. Мышык келип жалап кете берет да. Жана берки жанагы немеде боло турган болсо, сукутул истизанда боло турган болсо, кулдары, кызматчылары ар бириндеги уруксат сурай бере турган болсо да хараж болуп калат да. Түшүнүктүбү? Ошол харажды кетириш үчүн эмне кылып атабыз? Өзү хараж болбогондон najас бойдон калмак. Бирок ушул хараж болгондуктан эмне болуп атат? Najasаттын өкүмүн сакыт кылып атабыз. Эмне үчүн? Анткени мындан сактаныш кыйын да. Мышык баары жалап кетиши мүмкүн да. Өзгөчө мурунку доордо суу алыс жактан алып келиш экен да. Мисалы үчүн биз өзүбүз деле бир нече жылдар мурун мисалы үчүн сууну тияктан булактан ташыйт элек го. Булактан эми ташып келсең, келип туруп ичип койсо, najас десең эмне болот? Эми эптеп жанагы чоң ширетке туруп алып келсең. Najас болсо да иче берейинчи деп калышы мүмкүн да. Мышыктан сактоо жанагындай мүмкүнлүк отургансанда болбой калат экен да, кайра. Жок, бул жакта ушу неме болуп калды да, Пайгамбар Расулуллах айткандан кийин болду, уже бул ошол бойдон кала берет. Шарият бойдон кала берет. Шарият бойдон. Астабылды кыяс кетти. Так, демек бул солахия деген мааниси экен. Пайгамбар Расулуллахдан келген иллатка эмне болуп атат? Бул иллатыбыз ылайыктуу болуп атат. Мулаама болуп атат ортосунда. Түшүнүңүздөрбү? Эми экинчи ал-адала дейт. Ал-адала деген кандай? Экинчи нерсеси ушул адаласы болуш керек. Адала деген мааниси ай ат-тафир. Таасири зохири болуш керек. Таасир бергендиги анык болуш керек. Кандай? Ай yazharu atharul illati fi aynil hukmi aw fi jinsil hukmi дейт. Демек, илланын таасири өкүмдүн өзүнө берип аткан таасири ачык болуш керек. Же болсо ошол иллат ошол өкүмдүн жинсине, өкүмгө окшош болгон нерсе башка нерсеге уже таасир бериш керек да, анан буга таасир берет да. Караңыздар азыр. Кат-таwafi zahara atharuhu fi suril hirrati дейт. Бул таwaф, бул эмне болуп атат? Мунун таwaф, бул иллат деп айтканбыз да, касрату таwaф иллат болгон. Неге? Суқуту najasага. Zahara atharuhu суқуту najasага иллат болот. Бирок бул өзүнүн таасирин кайсыл жерде жүргүзүп атат десе, сурул хиррода жүргүзүп атат. Түшүнүңүздөрбү? Сурул хиррода эмне болуп атат? Таасири билинип атат. Таасири кандай? Анын асары кайсы болуп атат? Суқуту najasa болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Фи сурул хирро дегенде тактап айтканда бул кайсы болот? Бизге айнул хукум деген болот. Ошол жанагы тавафтын өзү эмнеге болуп атат? Ошол неменин
хирронун ажасасынын сакыт болушуна өзүнө неме болуп атат, себеп болуп атат. Азыр бул нерсени тигини айткандан кийин анан бул нерсе дагы түшүнүлөт. Кат-таваф илал ахир ва хува айнул хукми. Ва хува деген домирди сиз таваф кылып барып албаңыз. Таваф кылып барып алсаңыз адашасыз. Эмнеге алып барасыз? Фи сурул хирро дегенге, сурул хирро дегенге алып барасыз. Сурул хирро бул айнул хукм болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Сурул хирро бул айнул хукм болуп атат. Айткан бизде бул жакта өзү эмне болуп атат? Таваф бизде иллат болуп атат да. Анан ва хува деп койсоң, айнул хукм деп койсоң, болбой калышы мүмкүн. Түшүнүктүбү? Кат-таваф ва хува айнул хукм, нафсул хукм болуп атат. Хукмдун өзү болуп атат. Не үчүн биз бул жакта тавафты неме кылып атабыз? Мунун неме таасири зохир болуп атат деп айтып атабыз десе, лианна таваф ятааллaqu бид-духули вал-хуруж дейт. Демек, духулга, хуружга байланышат дейт. Түшүнүңүздөрбү? Эми бери жагын караңыздар. Ва кас-сигори захара асаруху фи вилаятил мал дейт. Демек, бизде сигор деген нерсе бар. Сигор. Бул мунун немеси таасири, мунун берген таасири бизге зохир болуп атат. Эмнеде? Фи вилаятил мал. Демек, эгерде бир адам, мисалы үчүн, согир боло турган болсо, эмне болот? Анын атасы анын малын мүлкүнө неме кылып тасарруф кылса болот. Вали болуп, мисалы үчүн, каалагандай кылып неме кылса болот да. Анын пайдасы үчүн иштетсе болот. Бул сигор, бул жакта кас-сигор деп айтып атканы эмне болуп атат? Ошол сигордун биздин азыркы сөз кылып аткан сигорубуз бул нике туурасына кетип атат да. Никеде туурасында айтып аткан сигордун таасири өзү бул жакта таасир берип койду дейт. Кайсыда? Вилаятул малда. Мындай айтканда сигор неге таасир берди? Вилаяга таасир берди. Вилая эмне болуп атат? Бул кудум эле жинс болуп атат да, мунун астында эки фарк болуп атат. Биринчиси вилаятул нафс, экинчиси вилаятул мал болуп атат. Бул биз азыр сөзү кылып атканыбыз вилаятул нафс туурасына кетип атат да, вилаятул инках туурасына кетип атат. Эми ушул жакка келгенде биз айтып атабыз, бул сигор уже буга чейин таасир берип койгон. Кайсыга? Малга таасир берип койгон. Бул ушуну кудум эле эмне болуп атат? Жинс катары болуп атат да. Экөө жинсташ болуп атат. Түшүнүктүү болуп атабы? Кайра окуйбуз азыр. Так. Караңыздар, ал-адала ат-таъсир. Ай yazharu atharul illati fi aynil hukm. Өкүмдүн өзүндө, анын жинсинде эмес, өкүмдүн өзүнө гана неме кылыш керек. Мындай айтканда, бул жерге биз тавафка келгенде, тавафка окшогон дагы бир нерсе жок да бизде. Бул жакта вилаяга келгенде, вилаяттын астында эмне болуп атат? Эки фарк болуп атат. Кайсы болуп атат? Биринчи вилаятул инках болуп атат, анан вилаятул мал болуп атат да. Тавафка келгенизде, сугун неме хирронун өзү туурасында эле кетип атат. Түшүнүктүү? Ошондуктан өзүнө гана чектелип калып атат. Өзүнө гана таасир берип атат. Ал эми сигор деген иллатыбыз уже бул вилаятул инкахка таасир бергенге чейин вилаятул малга таасир берип койгон. Түшүнүктүбү? Түшүнүктүү болуп атабы же түшүнүксүз болуп атабы? Так. Караңыздар, вилаятул мал дегенде астына турат. Ва хува вилаятул мал жинсул хукм болуп атат. Өкүмдүн бир жынысташы, ошого окшогон нерсе болуп атат да. Экөө тең эле эмне болуп атат? Экөө тең эле вилая болуп атат. Вилая. Мындайча кудум эле тигин нерсе болуп атат? Жынысташ болуп атат да. Так, эмне үчүн биз ушул жерде жинсул хукмда неме таасир берип атат десек, лианна науа мухталифун би'тибарил мали ва нафси дейт. Мындайча кудум эле бизде вилая деген нерсе жинс болуп атат да. Анын астында эки навы бар экен. Бири кайсы? Вилаятул нафс, экинчиси кайсы? Вилаятул мал болуп атат. Демек, ошондо вилаятка таасир берип атат да. Бул ибарада бир аз тасамух бар. Бирок иншалла ушу менен неме кылсаңыз боло берет, түшүнүңүздөр. Болсо бул ибараны оңдош керек болуп калат. Түшүнүктүбү? Фала ясаху деген бул немеге кайсыга таали болуп атат? Демек, ушул эки нерсе табылган, эки нерсени биз айттык го. Вала будда лил иллати мин амрайни ва иза кана кадалика ва иза кана лил иллати ла будда лаха мин амрайни дегенден кийин ла ясахул амалу бил иллати qabla al mulaama. Мулаим болгонго чейин амал кылсаңыз болбойт. Түшүнүңүздөрбү? Мулаим болот, анан экинчи шарты неме? Адала болуш керек. Фала ясахул амалу бил иллати qabla al mulaama. Башкача айтканда, буга мисал кандай десек, жана шахидтин шахадасына биз амал кылсак болбойт, анын адилеттүүлүгү, солих экендиги ачыкталганга чейин биз анын шахадасын алсак болбойт да. Ошол сыңары бул жакта мулаамага чейин иллага амал кылсак болбойт. Эмне үчүн десек, лианна ал-амала бил иллати амалун шар'ийюн да. Иллатка амал кылуу бул шар'ий амал. Түшүнүңүздөрбү? Шар'ий амал. Ва иза сабата al-mulaamatu
лам яджибул амалу бихи илля ба'дал адала. Эгерде бизге мулаама сабит боло турган болсо, анда да карап көрөбүз. Адалат барбы, жокпу? Адалат бар болсо, анда амал кылабыз. Адалат жок болсо, анда эмне болот экен? Амал кыла албайбыз. Мындайча айтканда экөө тең болуш керек болуп атат да. Түшүнүңүздөрбү? Лианнаху яхтамил радда ма қиямил мулаамати. Анткени кээде бул васфуз, лианнаху дегенден максат эмне болуп атат? Лианнал васф болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Васфтан максат илля болуп атат. Ошол васфуз эмне болушу мүмкүн? Яхтамил радда ма қиямил мулаама. Бул ошол жанагы мулаим болуп, буга чейинки иллаттарга ылайыктуу болуп келгени менен биргеликте келсе деле, кээде эмне болуп калышы мүмкүн? Мардут болуп калышы мүмкүн. Рад дегенде мардут, мындайча айтканда мунун адаласы мардут болушу мүмкүн. Кээде кадим эле кудум эле жана шахидтин шахадатысы мардут болуп кайтарылып калат го. Мунун дагы адаласы, таасири зохир болбой калышы мүмкүн. Яхтамил радда дегенде яхтамилу каунаху мардудан бисабаби адами зухури таъфирихи да. Мунун таасири зохир болбогондуктан бул эмне болуп калышы мүмкүн? Мардут болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол учурда эле мулаим болушу мүмкүн. Түшүнүктүбү? Мулаим болуп калышы мүмкүн, бирок теги неме болбой калышы мүмкүн. Немеси таасири зохир болбой калышы мүмкүн. Айтып караңыздар. Так. Фаютааррафу сиххатуха, жобосо фаюрафу сиххатуха, бул иллаттын сахih экендиги эмнеден билинет десе, би зухури асариха фи мавди'ин минал мавади'. Башка бир орундарга бир эмне болуш керек экен? Таасирин тийгизиш керек экен дейт. Мисал үчүн бул жака мисал кандай? Вилаятка мисал ала турган болсок, немеге сигордо биз айтып атабыз да, сигордо таасир берет. Мына буяктан дагы вилаятка да неме, вилаятун нафска таасир берген, немеге да вилаятун малга деле таасир берген деп айтып атабыз да. Касигору зохара асаруху фи вилаятил мал. Фаязару асаруху фи вилаятин нафс. Тактап айтканда, бул жерде ибаранын уланысы кандай? Касигори зохара асаруху фи вилаятил мал. Сигор уже буга чейин эле таасир берип койгон эмнеде? Вилаятул малда. Андай боло турган болсо, фаязару асаруху фи вилаятин нафс. Нафса дагы мунун таасири эмне болот экен? Зохир болуп, ачык болот экен.